మార్గం చూపించినప్పుడు మీరు తిరిగి వస్తారు చూసారా? అప్పుడు మీ హృదయంలో 4 దిక్కులా కూడా తెలియని సంతోషం మీకు దొరుకుతుంది. అప్పుడు దేవుడు నీ పక్కనే ఉన్నారు అని నువ్వు సెన్స్ చేయగలుగుతావు. When it has been told to walk in this particular path, and when you oblige, when you obey to it, then you will find 4 corners of peace entering into your heart, and you'll find that God is showing you a way. ఎప్పుడైతే దైవ జ్ఞానానికి అర్థము మీరు గ్రహించగలుగుతారో, ఈ లోకంలో మీకున్న జ్ఞానము అది దైవ జ్ఞానము. There's only one wisdom which is valuable, and that wisdom that comes from God. Nothing else is more valuable than that. ఈ లోకంలో నువ్వు జీవించాలి అన్న ఆలోచన నీకుందంటే, When you have decided to live in this world, పాపంలోనే జీవించగలుగుతారు. అలాగైతేనే ఈ లోకంలో ఉండగలుగుతారు. you can be in this world only when you live in sin. అదే ఆత్మీయ జీవం ఏం చేస్తుంది? But what will the spiritual life would do? దైవ జ్ఞానం ఎప్పుడు నువ్వు చేసే ప్రతి పని విషయంలో వెయిట్ చేయి. Godly wisdom will ensure that you will wait for everything of your life. You will not go in a hasty decision. ఈ లోక జ్ఞానము వెళ్ళాలి, చెయ్యాలి, అడిగేయాలి, కడిగేయాలి, మాట్లాడేయాలి, దులిపేయాలి అని ఈ లోక జ్ఞానం ఉంటే, దైవ జ్ఞానము చూద్దాం, వెయిట్ చేయి. The worldly wisdom will tell you to go and fight, pick up a quarrel, retaliate, don't keep quiet. But the wisdom that comes from God will tell you to have patience, endurance, keep calm, don't fight. నాకు తెలుసు, మనుషులకి ఎదురు చూడటం అన్నది చాలా కష్టము. People find it very difficult to have patience or endurance. ఓపిక అన్నది ప్రతి కార్యాన్ని జరిగిస్తుంది. ఒక మనిషిలో ఓర్పు, ఓపిక, సహనము ఉంది అంటే వాళ్ళు జీవితంలో సక్సెస్ సాధించగలుగుతారు. When a person has patience, endurance, and long suffering, for sure he will taste successes in his life. అది నీ లైఫ్ కి సంబంధించినదైనను, ఏ విషయానికి సంబంధించినదైనా, Let it be pertaining to your life or your career or anything. ఈ లోకంలో చాలా మంది చెప్పే మాటలు అందరూ వింటారు. అమ్మ చెప్పినా వింటారు, నాన్న చెప్పినా వింటారు, భార్య చెప్పినా వింటారు, ఫ్రెండ్స్ చెప్పినా వింటారు, పక్క వాళ్ళు చెప్పినా వింటారు, అందరి మాటలు వింటారు. People love to listen to the counsel that comes from their friends, relations, near ones, dear ones, or anyone. They are very quick in adapting to that particular kind of counsel. ఈ ప్రపంచంలో ఎవరి మాటలైనా నువ్వు వింటావు, కానీ ఒక్క దేవుడి మాట దగ్గరికి వినడానికి శరీరం ఒప్పుకోదు, చెవులు ఒప్పుకోదు, హృదయం ఒప్పుకోదు. You are good and quick in listening to the counsel that comes from your friends, relations, and from the world. But when it comes to the counsel that comes from God, your ears doesn't accept, neither does your heart, neither does your body. ఎంతమంది, నేను మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ వేస్తున్నాను, I'm asking you this question. ఒక పని చెయ్యాలన్నా, ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలన్నా, ప్రతి విషయంలోనూ విల్లింగ్నెస్తో వచ్చి అడిగేది వేరే, అడిగి చూద్దాము, వద్దంటే అప్పుడు తర్వాత ఆలోచిద్దాము అనుకుని వచ్చి అడిగిన మనుషులు చాలా మంది ఉన్నారు. When you come and ask a question or a counsel or a suggestion, how many of you do come willingly and ask? Or do you come and ask for the sake of asking, okay, even if they say no, let me have a backup or think something else? దావీదు అలా లేడు. But David was not like that. ఏది ఏమైనా అడుగుదాం. David used to inquire everything from the Lord. అందులో ఎంత నాకు ఆశీర్వాదము అని చెప్పడానికి చాలా తక్కువగా అనిపిస్తుంది. I feel the words to be very small when I say the word called blessed, because it's something beyond. నేను మీకు ఏ మార్గం సిద్ధపరుస్తున్నానో చెప్పేదా? Shall I tell you what way that I'm preparing for you? నువ్వు నడిచేటప్పుడు నీకు ముళ్ళు గుచ్చుకోవద్దు. No thorn should pierce your feet when you're walking. ప్రాబ్లం ఉండని, Let there be problems. నీ Let them దగ్గరికి exist. రావద్దు. But they shouldn't come near your dwelling. ఎటువంటి సిచ్యుయేషన్ అయినా ఉండని, No matter whatever consequences or నీ situations దగ్గరికి arise. రావద్దు. But they should not come near you. ఓకే, ఆ సిచ్యుయేషన్ తెలియాలి. నేను అక్కడికి వెళ్ళినా కూడా నేను చేసేది ఏమీ లేదు
అని నీ సిట్యుయేషన్ కి తెలుసుకోవాలి నీ గురించి. And your situations or your problems should be educated, telling that it should not come near you, that no matter how effort I put, is not going to impact this man. నెక్స్ట్, నీ ఓన్ అండర్స్టాండింగ్, నీ సొంత ఆలోచన, అది భర్త మీదైనా భార్య మీదైనా పిల్లల మీదైనా సరే, నీ సొంత ఆలోచనని ఉపయోగించావు అనంటే లాజికల్ మైండ్తో నువ్వు వెళ్తున్నావు అని అర్థం. You are going with your logical mind if you use your own understanding, your own opinions to rub it on your husband or anybody else. అందుకే వాక్యం ఏం నేర్పించి What does the- నేర్పించితే What does the word teach you? What has it been teaching you? నా ఆలోచనలు మీ ఆలోచనలు వంటివి కావు, It నా says- మార్గము నీ మార్గము వంటిది కాదు. It says from Isaiah chapter 55, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways. నా మార్గాలు. కానీ నేను ఎందుకు ఈ పదం వాడాల్సి వచ్చింది? Why should I use this particular phrase? వారు నా వారు, నేను ఏ విధంగా మీలో ఏకమై ఉన్నానో, అబ్బా తాతే వారు కూడా, వారు మేము మీలో ఏకమై ఉన్నాము అని చెప్పాలి అంటే నా ఆలోచన నీ ఆలోచన కల్ ఎక్కేద్. Because the Lord Jesus Christ said, me and them, we have become one. That's the reason Jesus is telling, well, my thoughts are not your thoughts. కదా. కానీ నాకెలా ఉండాలంటే వాళ్ళ ఆలోచన నా ఆలోచన ఒకటే, నా మార్గము వాళ్ళ మార్గము ఒకటే. కాబట్టి వీరు నన్ను పంపారని నమ్మరు. కాబట్టి నీ వాక్యంలో వాళ్ళని భద్రపరిచాను. దుష్టుడు ముట్టకుండా వారి కొరకు మాత్రమే నేను ప్రార్థిస్తున్నాను, లోకం కొరకు ప్రార్థించట్లేదు. The Lord should testify about you, telling that, yes, my thoughts has indeed been their thoughts also, and my ways has indeed been their ways also, and they and us I have become one. Therefore, I have put a hedge of fire that the enemy will not come and touch them. నీకు అయ్యో నేను ప్రేయర్ చేయలేదే, అయ్యో మర్చిపోయాను ప్రేయర్ చేయడం అన్న పదం కూడా రావద్దు. నీ కొరకు ప్రేయర్ చేసేవాడు ఒకడు ఉన్నాడు అన్నది గుర్తుండాలి. You should not be saying, oh, I forgot to pray yesterday, I forgot to pray today morning. That should not be the case. You should be so confident and should be knowing that there is a person who's praying on your behalf. నాకు మీ కొరకు ప్రేయర్ చేయాలని నాకు ఉంది. The Lord నువ్వు ప్రేయర్ desires, చేయాలని నేను అనుకోను. ఎందుకంటే నా వాక్యం నీలో ఉన్నప్పుడు మన ఇద్దరము ఏకమయ్యే ఉంటాం. the Lord always desires to pray on your behalf because the word of God is abiding in you. Therefore, you don't require to pray. The Lord will pray on your behalf. నేను చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను. దేనికి తెలిసినా, I'm so happy. You know why? మీరందరూ జీవగ్రంథం లోపల ఉన్నారు, జీవగ్రంథం బయట లేరు. Because all your names are there in the book of life. You're not outside it. నీ ఇంట్లోనే జీవగ్రంథం ఉంది, The book of life is inside your house. కానీ బుక్ బయట నుండి చూస్తున్నావు నువ్వు. But you're seeing yourself outside the book, standing outside the book. నేను నీ సంవత్సరం అంతా చదివేశాను, And you will say, I have read you on the entire year, this entire year. అయ్యో 4-5 సార్లు చదివా, నాకు ఇంత పెద్ద కప్పు ఇచ్చారు. And you would say, I read it 4 or 5 times and they gave me a gift and a certificate and a cup also. ఎప్పుడు ఇతను బయటకు వచ్చి మాట్లాడతాడు? వాక్యంలో లేకుండా మాట్లాడతాడు. The people who are not living or dwelling in the word will come out and say that they are not dwelling in the word. మీరు ఒకవేళ లోపల ఉన్నారనుకో, If you are abiding in the word, ఇది ఓవర్కమ్ అయ్యాను, ఇది ఇంకా ఓవర్కమ్ చెయ్యాలి, ఇది మార్చుకున్నాను, ఇక్కడ మార్చుకోవాలి, ఇది మార్చుకోగలుగుతా, నేను మార్చుకోగలుగుతా అంటే అవ్వదు, నాకు ఆయన హెల్ప్ చేస్తున్నారు కదా. you will be very clearly knowing your weaknesses, and you will also say, I have overcome this point, I need to overcome this area because I cannot do it with my own strength. I have somebody who will help me overcome these areas of weaknesses also. నేను ఇప్పుడు నీతో చెప్తున్నా, నువ్వు జీవగ్రంథం లోపల ఉంటే నువ్వు పడుకున్నా కూడా జీవగ్రంథం ఓపెన్ అయ్యి నీకేమి కావాలో అవన్నీ సమస్తాను, ఆ వాక్కు వెళ్ళును, ఆ వాక్కు వెళ్ళును. And since you're abiding in the word of God, even though you're sleeping at times, the word will be at effect because the word will go and accomplish its purpose for which it is sent, No, deliver you from all your destruction. The word will be at work though you're taking rest or you're sleeping. నువ్వు పడుకుంటావు, నువ్వు పడుకున్నా కూడా జీవగ్రంథము లోపల ఉన్నది. నువ్వు పడుకున్నా నువ్వు జీవగ్రంథం లోపల ఉంటావు, నుంచున్నా జీవగ్రంథం లోపల ఉన్నావు. ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నా, నువ్వు పడుకున్నా కూర్చున్నా నడుస్తున్నా కూడా నువ్వు జీవగ్రంథం లోపల ఉండి నువ్వు నడుస్తున్నావు.
No matter what you're doing, you're standing, you're sleeping, you're lying down, you're doing any work, since you're there in the book of life, the book of life, which is the word of God, is doing work for you. నువ్వు పడుకున్న తర్వాత జీవ గ్రంథం తనకు తనే ఓపెన్ చేస్తుంది. When you are closing your eyes to take rest, the book of life is automatically opening నీకు itself for you. కావలసింది రాబోయేది, రాబోయే ఆశీర్వాదం ఆపకుండా నీకు ఎటువంటి ఇబ్బంది రాకుండా ఆ వాక్యాలు ఏమేమి వెళ్ళాలో అవన్నీ వెళ్ళి వాటి పనులను జరిగిస్తాయి. Though you might be resting and taking sleep, or the word of God, since it's awake, it's alert, it will go and accomplish all the things necessary for you. Whatever you ask and beyond you ask, it will go and accomplish. ఆయన తన వాక్కును పంపి వారిని బాగు చేసెను, వారు పడిన గుంటల నుండి వారిని విడిపించెను. It is there in Psalms 107 verse 20. అలాగే ఆయన తన వాక్కును పంపి ఆ పనిని జరిగించి ఆ వాక్కు తిరిగి వచ్చెను. And it is also there in Isaiah chapter 55 verse 11. If it's in నువ్వు 11. ఆలోచించావనుకో ఆ పని జరగదు. When you are thinking, that word will not be effective. నీ స్టేట్మెంట్స్ పని జరిగించదు. Your statements are ineffective. They will not do the నీ work. సొంత యోచన ఉంటే నాకు ఒక యోచన ఉంటది. If you have your own thought, I have a thought of my own. నీ సొంత మాటలు కొన్ని ఉంటాయి, నా మాటలు కూడా నాకు ఉంటాయి. When you have your own words, how much more Lord has his own kind of words. అప్పుడు నీ మాటలు నా మాటలు వంటివి కాదు, నా మార్గాలు నీ మార్గాలు వంటివి కావు. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే నీ ఆలోచన, నీ సొంత ఆలోచన, నీ స్టేట్మెంట్స్ అనేది నీకు ఉందో నీకు నాకు సంబంధమే లేదు. When you have your own thoughts, your own ideologies and opinions, you can never be a part of what Lord is thinking towards you and what Lord has got away for you. ఇవి పరీక్షించడానికే చాలా మంది దగ్గరకు వచ్చి ఏమీ అరగనట్టు మాట్లాడతారు. And to examine, I'll come and meet many of you and talk as if I do not know anything. Out of ignorance, I'll act as if I do not know anything. ఏమీ అరగనట్టే మాట్లాడతా, కానీ నువ్వు ఎరిగినట్టు మాట్లాడాలి. I will speak as if I do not know anything and I approach you, but you Kada. should speak as if you know everything pertaining to the word. ఫిలిప్పు ఇంత మంది వచ్చేస్తున్నారు కదయ్యా, అంతమందికి భోజనం ఎలా పెడతాం? Philip was concerned about the multitudes that were coming because he didn't know how to go and feed them with bread and fish anymore. ఎలా పెడతాం? అయ్యో, And he was taking a type of calculator and he was calculating the budgets for the చాలా bread. ఖర్చు అవుతుంది. And he said it's too difficult to go and buy. అప్పుడు పేతురు వస్తాడు, And then Peter and Andrew comes ఏం చెయ్యాలయ్యా? and they'll ask, what should we do? అయ్యా నువ్వు చెయ్యగలవా? And they'll say, నువ్వు yes, ఏదైనా చేయగలుగుతావు, you can do anything, they say. నువ్వు చేయలేవా? You can't do? మీ గొప్ప కార్యాలు చేయగలుగుతారు. You can do mighty and wonderful things, Lord. ఏమైంది? ఎన్ని గంపలు ఎత్తారు? How many fragments of bread did they అది gather? అందరూ స్టోరీ లాగా వింటారు. 12 baskets they picked up. You Kada. hear it like a story. జీవ గ్రంథం లోపల ఉన్న నువ్వు కూడా 12 గంపలు ఎత్తగలవన్నది గుర్తుపట్టుకోవాలి కదూ. You should also remember that since your name is there in the book of life, that you also can carry 12 baskets of fragments of bread. 12 గంపలు. It's 12 baskets of. జీవ గ్రంథం అన్నది స్టోరీ కాదు. The book of life is not just a story book బయట at all. అన్నిటికీ బయట చూసిన వాటన్నిటికీ కూడా శరీరాశ, నేత్రాశ, జీవప్రంభం ఉంది చూడు, అవి స్టోరీస్. But whatever you see, that's the lust of the eyes, the lust of the flesh, and the pride of the life. These things are not reality. These are deceptive. These are stories. జీవ గ్రంథంలో ఉన్నది స్టోరీస్ కాదు. But the book of life is not at all a story. It's a నమ్ముట నీకు reality. కష్టమైతే నమ్మువానికి సమస్తము కష్టమే. If you cannot believe at all things will be difficult for those because you don't believe. నువ్వు నమ్మితే నడుచుకుంటూ వస్తుంది నీ కూతురైనా ఎవరైనా If you believe, anything will come. It can be anything. కదా. నువ్వు can be your daughter also. ఆలోచించే దానిని బట్టే సమస్తము ఉంటుంది. It all depends on how you're asking and thinking. నువ్వు జీవ గ్రంథంలో ఉన్నావా, జీవ గ్రంథం బయట నుంచి ఆలోచిస్తున్నావా? Are you out of the book of life or you're inside the book of life? అంతే. ఈ ఆలోచన ఉందనుకో, నువ్వు ఇంట్లో ఉన్నా కూడా ఒకసారి ఆలోచించండి, నేను అక్కడ తీసుకొచ్చిన సర్మన్ ఏంటి? What is the sermon that I'm bringing you now? అపరాధుల దుష్టుల మార్గంన నడవద్దు. Do not walk in the way of the wicked. దుష్టులు, అపరాధులు
మార్గంలో నడవద్దు, ఈ వచనం నాకు తెలుసు అని అంటారు అందరూ. Many people say that they know this particular way which says, do not walk in the way of the wicked or the transgressors. అలాంటి వాళ్ళ నుండి తప్పించుకోవాలి. అలాంటి వాళ్ళు నీ ఆలోచన ద్వారా వస్తారు, మనుషుల ద్వారా కూడా రావక్కర్లా. These kind of people need not come directly, but they come through thoughts. They can మనుషుల come to ద్వారా any source. రానవసరం లేదు, నీ ఆలోచన నుండే వచ్చి వాళ్ళు ఇలా అనుకుంటున్నారేమో, వీళ్ళు ఇలా అనుకుంటున్నారేమో అని మనమే అనుకుని అది కన్ఫర్మ్ చేస్తాం అందరితోనూ మాట్లాడి. Now it's your own thoughts, your own ideologies, your own opinions will come and make you believe in something which does not exist at all. చాలా మంది నోట్లో వచ్చి మాట్లాడే లోపే హృదయంలోనే మాట్లాడేసుకుంటారు. Even before the mouth can speak, the heart is already speaking అసలు inside. నీ భర్త ముందు నీకు మర్యాద ఉందా? Is your husband respecting you? I mean, wholeheartedly. నేను భార్యని అడుగుతున్నా, నీ భర్త ముందు నీకున్న మర్యాద ఏంటి? What is the respect that your husband is giving to you, dear wives? I'm asking you. ఈ రోజు మీ భర్తల్ని వెళ్ళి అడగండి, Go and ask them. మీ ముందు నా క్యారెక్టర్ ఏంటి? Go and ask them, what do you think is my character all about? మర్యాద అన్నది బయట కాదు, నాకు మర్యాద పోయిందని బయట కాదు. నీ మర్యాద నీ భర్త ముందే నీ మర్యాద పోతుంది. ఎందుకంటే నువ్వు ఆలోచించే విధానము ఇవన్నీ కూడా అపరాధులు, దుష్టుల మార్గమే. అది నీలోనే ఉంటది. When you're losing your respect in front of your husband, forget about the respect that you're not getting it outside. It's all about how you behave. Is your respect guarded or disguarded? వాక్యం ఏముంది తెలిసినా? You know what does the word say? తల్లిని బట్టియే కదా పిల్లలు ఉంటారు Because in the book of Ezekiel it says the daughter behaves like that of a mother. కదా. రెండోది కూడా ఉంటుంది, It also says another word which says, తండ్రులు ద్రాక్షలు తింటే పిల్లల పళ్ళు పులుస్తాయని వాక్యం when చెప్తుంది. the father eats the grapes, the children are having the effect of the sour or the bitterness of the grapes. అంతే, ప్రతిది కూడా ప్రతి దానికి జీవ గ్రంథంలో ఉంది. For everything, the answer lies in the book of life. మీరు కరెక్ట్ గా ఉన్నా కూడా మీ పిల్లల్లో తప్పులు కనబడుతున్నాయి అని అంటే అప్పుడు మీరు ancestral కి కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. When you have really changed yourself according to the word of God, and still you find the same characteristics that you left behind and you find it in your children, that means the ancestral curse is in effect. ఇది తెలుసుకోలేదనుకో, But if you're not able to నీ know this, పిల్లలు రొట్టె అడుగుతే నువ్వు పామేస్తావు. if that's the case, when your children ask for bread, you will give them a serpent. వాళ్ళు ఏది అడిగినా నువ్వు పాముని తేలుని మాత్రమే ఇస్తావు. You will be giving them only serpents and scorpions instead of ఎందుకంటే bread. నీలో and egg. ఉన్న అపరాధము ఒక సర్పము, నీలో ఉన్న ఒక దుష్టుల ఆలోచన అన్నది ఒక స్కార్పియన్ Because your thoughts is wicked, that has become like a serpent and a scorpion. కదా. మీరు చెడ్డవారై ఉండి మీ పిల్లలకి మంచివి చెయ్యాలనుకుంటారు కదా అని వాక్యం అయితే కరెక్టే, వాక్యంలో తప్పేమీ లేదు. The word of God very clearly says, you being evil, know how to give good gifts to your children. కదా. ఎంత మంచి వాక్యం ఉన్నా నీ లోపల లేనప్పుడు ఏంటి ఉపయోగము? అది సర్పంలాగా తేలులాగే ఉంటుంది. What's the use of the word of God though you're speaking when the word of God is not abiding in you? It's like a serpent and a scorpion. ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నాను, ఈరోజు చెప్తున్నాను, ఈ విషయం గాని ఇప్పుడు నువ్వు గ్రహించలేదనుకో, If you are not able to come to this point of understanding అది today, భర్తనే కాదు భార్యకు కూడా నేను చెప్తున్నాను. and it's not to the husbands or it is also the wives also. ఇద్దరికి చెప్తున్నాను It's నేను. to both the husbands and the wives. గ్రహించలేదనుకో ఎక్స్పెక్ట్ చేయకండి మీ పిల్లల విషయంలో. If you're not able to come to the proper point of understanding, don't expect a transformation in your దావీదుకి children. మాట ఇచ్చాను కదా, Because I gave a word to నీ to పిల్లల్ని David. కొట్టైనా తిరిగి తీసుకొస్తాను గాని వదలను అని. I told David, even if I have to spank your children's generation, I will అది bring them back. మాత్రమే ఆపరేట్ చేసి ఉంచుతాను. That will be operative. కానీ మీరేమనుకోవాలి తెలుసా? But you know what you should think? నో నో, నా పిల్లలు కొట్టి కావద్దు, నన్ను నేను తన్నులు తన్నించుకుని నా పిల్లలకి ఒక మంచి మార్గం చూపిస్తాను. You should say, I am not going to allow this to happen to my children. They should not get spanked. In fact, I will receive the beatings, I will receive the punishment and ensure that my నేను children are ఏదైనా passing చెప్తాను నేను everything. I will say anything. కదా. పిల్లలను బట్టియే కదా తల్లి ఉంటుందని నేను అంటాను. I will say, like mother, like daughter. అక్కడ నువ్వు వేరే క్వశ్చన్స్ వేసుకోవద్దు But there, don't put another question. కదా. మంచిగా వినాలి అన్న మనస్తత్వం ఉన్న వాళ్ళు టకశివ్లీ. But the people who have a good kind of understanding, good attitude to hear the word of God, టొవిం మాషివిం, మంచిగా అర్థం చేసుకోవాలన్న మనస్తత్వం ఉన్న వాళ్ళు అక్కడ కూర్చుంటారు. ఇక్కడ నేను ఏది మాట్లాడినా కూడా నాకే దెబ్బ తగలాలి, ఎందుకంటే నేను మంచిగా నా పిల్లల్ని పెంచితే వాళ్ళు మంచిగా ఎదుగుతారు కదా అన్న
మీ మీదనే నింద వేసుకోవాలి. And whoever you are, when you're hearing to the sermon, you'll say, yes, this sermon is only to me. I am willing to get the punishment or the beating, because if I would have conducted well, my children also would have conducted well. ఇలాగ లేకపోతే ఈ విధమైన పనిష్మెంట్ వస్తదని అంటాను నేను ఇక్కడ. And I will say, if you don't come to this point of understanding, punishment is for sure. ఇక్కడ కూర్చొని మంచి అండర్స్టాండింగ్ ఉన్న వాళ్ళు ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారు? How will the people with good understanding receive the sermon? ఇవ్వాలి ప్రభువా, ఆ పనిష్మెంట్ ఇచ్చేనా నాకు బుద్ధి వస్తుందేమో. You should say, yes, Lord, I deserve to be punished. Only then I will come to my senses. I'll come to an understanding. తప్పకుండా నేను గాని మీరు చెప్పిన మాట పట్టుకుని ఉంటే ఆ పనిష్మెంట్ కూడా నాకు ఆశీర్వాదంగా మారుతుంది కదా. Lord, if I obeyed to your counsel and instructions, even that punishment will turn out to be a blessing. నీ అండర్స్టాండింగ్ మారాలి. Your understanding therefore must change. దేనైనా సరే దే విషయంలో ఇది తప్పు జరిగిందని నిన్ను అన్నప్పుడు వెంటనే నేను దీన్ని ఇంకా బాగా వర్కౌట్ చేయాలి, ఇంకా బాగా నేర్చుకోవాలని రావాలి. కానీ ఆ ప్లేస్ లో నాకెందుకులే వదిలేసుకుంటా అన్న ఆలోచన వచ్చిందంటే నీలో మార్చుకోవాలన్న ఆలోచన లేదు. When a counseling or rebuke comes to you, you should say, yes, I should do things in a much better way. I mean, my presentation should be much better. My way of dealing should be much better. That's what you should say. But instead if you నన్ను say, అన్నారు అనొద్దు. but instead if you say, no, I want to quit, okay, don't tell me or tell it to somebody else or don't speak to me, I mean, that's not right. నన్ను అన్నారు అన్న పదం ఒక మనిషి నోట్లో నుంచి రాలేదంటే వాళ్ళు సక్సెస్ అయినట్టే. This person is said to be successful when he doesn't say, you told me, you targeted me. He shouldn't say those things. నువ్వు తప్పు చేసినా చేయకపోయినా ఒకళ్ళు వచ్చి నువ్వెందుకు అలా చేసావు, నువ్వెందుకు ఇట్లా చేసావు అని అంటున్నప్పుడు ఆహా దేవుడు నాకు మాత్రమే బయలుపరుస్తున్నారు. When you have not done any mistake, but people misunderstand and come and point out at you and say, you have done this, means you should say, aha, God has really shown me a right way of understanding. ఇలాగ నువ్వు రిసీవ్ చేసుకుంటే నా తల ఎటు తిరుగుద్ది, నీ మీద నింద వేసే వాళ్ళ వైపు తిరుగుద్ది. When you start saying like this, you know where the head of God will turn? To the side of accusers. God will look at your accusers. నువ్వు తప్పు చేసి ఒకరు నీకు శిక్ష ఇస్తున్నానంటే దానికి ఏంటి, అందరూ చేయగలుగుతారు. కానీ ఏ తప్పు చేయకుండా నువ్వు అనుభవిస్తున్నావంటే దేవునికి హితమై ఉన్నది. 1 Peter 2nd chapter 20th verse was a turning point in our life. It said, when you're beaten for your faults, if you take it, there's nothing great about it. But if you're beaten for your fault, for no fault of yours, and you take it patiently, then it is commendable in the sight of God. ఈ అండర్స్టాండింగ్ మనుషులు ఉందంటే, If people have this kind of understanding, గొర్రెలు కాసుకునే దావీదు ఏ స్థాయికి పెరిగారో ఒక్కొక్కరు అదే స్థాయిలో ఉంటారు. like David being a shepherd boy went to become a king, all of you will go to that particular place. దావీదు అన్నాడు, నాకు దాహంగా ఉన్నా కూడా నీ గురించి ఆలోచిస్తాను నేను అని. He said, even if I'm thirsty, Lord, I think about you. నాకు ఉన్న దాహము నీ మీదకి మార్చుకున్నా. Lord, the thirst that I have, I shifted towards you. నేను ఒక కిలోమీటర్ దూరితే నాకు నడుచుకుంటూ వెళ్తాను, నాకు వాటర్ దొరుకుతుంది మాయం. If I walk a little bit further, I will get water. కానీ ఇక్కడ కూర్చుని కూడా నీ మీద థర్స్ట్ కలిగి ఉంటే 1 కిలోమీటర్ నేను నడవనవసరం లేదు. But when I'm placed in one particular place spot, and if I think about you, I don't have to go that 1 kilometer. I will get water నువ్వే here. నీళ్లు తెచ్చి నా నోటికి అందిస్తావు. You will give water from wherever place I am. That was the greatness of David. ఎంత ఇష్టమో అది తెలుసా. It was great of David. నేను ఏది చెప్పినా నేను మీ నుంచి కోరుకునేది ఏంటంటే ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వు. I'm telling you only one thing, experience whatever I'm telling you. స్టోరీస్ చెప్పను, I'm not telling you stories. నేను నిజమే చెప్తున్నా. I'm speaking. నేను చెప్పేది నువ్వు ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతేనే అది నువ్వు చూడగలుగుతావు. కానీ అవునా దావీదుకి అలా జరిగిందా అని అంటే అంతవరకే వెళ్ళిపోతుంది, అది నువ్వు నలుగురికి చెప్పడానికి ఉపయోగపడుతుంది. I'm speaking absolute truth to you, and I speak only the truth. And if I say that, and since I say that, you need to experience that truth. Otherwise, it will be just like a story of David, and you will know, and it will be good for you sharing a sermon or telling it to others. కానీ ఏ మనిషి కూడా చెయ్యని తప్పు ఒప్పుకోడు కదా. No one will be willing to accept any mistake if they have not done it. కావాలంటే ఇంకొకరి మీద నింద వేయడానికనే రెడీ అవుతారు, కానీ వాళ్ళ తప్పు వాళ్ళు ఒప్పుకోరు. ఒకవేళ చెయ్యని తప్పు కూడా నేను ఎందుకు ఒప్పుకోవాలి అని అంటారు. They are very good in blaming others instead of taking the blame on them. In fact, they are very quick in doing that.
rather than accepting their faults, even if it lies in them. ఎందుకు చెప్తున్నాను తెలుసా? You know why I'm telling this? కొంతమందితో ఆర్గ్యూ చేయకూడదు. Because to some, don't go into argument. నువ్వు ఏ తప్పు చేయలేదని నువ్వు నమ్మిన దేవుడికి తెలుసు. Because God, whom you believe, knows that you are దేవుడు innocent. నమ్మని మనుషులకి తెలియదు. Because people who do not know God do not know this. దేవుడిలో ఉన్నానని చెప్పుకుంటూ జీవగ్రంథం బయట ఉన్న మనుషులకు కూడా తెలియదు. People who believe in God but out of the book of life also do not know this. అటువంటి మనుషులు ఎలా ఉంటారు తెలుసా? You know how their behavior would be? నువ్వు పొట్ట కోసుకొని రక్తం తీసి నేను తప్పు చేయలేదు అన్నా కూడా నువ్వు చేసావనే మనుషులు ఈ లోకంలో ఉన్నారు. Even if you cut your flesh out of your body and tell, listen, I'm innocent, means people will still discard you. They will not believe అందుకే you. మీకేం నేర్పిస్తున్నా వాళ్ళతో మనం ఆర్గ్యూ చేయొద్దు. Therefore, you don't have to go into any kind of argument. వేస్ట్ ఆఫ్ టైం. It's a waste of time. కాబట్టి నువ్వు నేను ఇచ్చిన సమయాన్ని నువ్వు సద్వినియోగం చేసుకో. Therefore, the time that I am giving it to you, make use of it, redeem it. ఆ టైంని నువ్వు యూజ్ చేసుకుని వాళ్ళతో ఆర్గ్యూ చేయడం ఎందుకని వదిలేసి సరే అని ఒప్పుకో. వాళ్ళకి దాంతోనే సాటిస్ఫాక్షన్. కానీ దేవుడి యొక్క కన్నులు మాత్రము వారి వైపే తిరుగుంటది. You can accept though there is no fault of yours. Instead of wasting your time in arguments, just walk ఏది away. విత్తుతారో అది కోస్తారు. But God's eyes will be there against the wicked. And whatever the wicked will sow, for sure they have to reap. కదా? ఇప్పుడు ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ లో ఏమనుంది? What is there in the Old Testament? ఎవరైతే అబద్ధ సాక్ష్యం చెప్పి అది అబద్ధమని ప్రూవ్ చేయబడితే ఈ బ్రదర్ కి చేసినట్టుగానే వారికి చెయ్యాలి. అలా చేసి మీ మధ్యలో నుండి చెడుని తొలగించాలని వాక్యం ఉంది. ఎత్తుక్కోండి అక్కడ ఉంది. In the book of Deuteronomy, it says that if anybody is committed a sin and he is found guilty of it, you have to put all the blame in him and punish him in the same way. Deuteronomy 19 verse 18-19. Read it. ద్వితీయోపదేశ కాండము 19వ అధ్యాయము 18వ వచనం నుండి. Deuteronomy chapter 19 verses 18 and 19. We'll read from 15. 18 and 19. Okay, Okay, 19 15. Okay. 17వ వచనం నుండి. ఆ వివాదము గల ఇద్దరు మనుషులు యెహోవా సన్నిధిని అనగా ఆ కాలములోనున్న యాజకుల ఎదుటను న్యాయాధిపతుల ఎదుటను నిలవవలెను. ఆ న్యాయాధిపతులు బాగుగా విమర్శించిన తరువాత వాని సాక్ష్యము అబద్ధ సాక్ష్యమై తన సహోదరు మీద వాడు అబద్ధ సాక్ష్యం చెప్పిన సంగతి వెల్లడైన ఎడల వాడు తన సహోదరునికి చెయ్యి తలంచినట్లే వానికి చెయ్యవలెను. అట్లు మీ మధ్య నుండి ఆ చెడుతనము పరిహరించుదురు. కదా? సేమ్ అలాగే అననీయ సిప్పోరా మధ్యలో కూడా అదే విధంగా జరిగింది. That's what happened in the case of Ananias and Sapphira. దేవుణ్ణి ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతేనే నీతో మాట్లాడేవాడు ఎవడా అన్నది నీ అనుభవ జ్ఞానం నీకు జ్ఞాపకం చేస్తుంది. Your experience will teach you only when you experience who God is and who is that is speaking to you. కదా? భార్యాభర్తలు ఉంటారు. There be a husband and a wife. వాళ్ళిద్దరికి మిస్అండర్స్టాండింగ్స్ రావచ్చు. There is every possibility for misunderstanding in the life. నేనేమంటాను తెలుసా? You know what I will say? వాళ్ళని వదిలేయాలి. Just leave them alone. వాళ్ళు కొట్టుకుని మళ్ళీ వాళ్ళు కలుసుకుంటారు. Because when they fight, they will join together again. కదా? కానీ దుష్టులు అపరాధులు ఉంటారు చూసారా? వీళ్ళు ఇచ్చే కౌన్సిలింగ్ గాని వీళ్ళు తీసుకున్నారనుకో కలుసుకునే వాళ్ళు కూడా విడిపోతారు. But if the husband or the wife, when they are having small quarrels, if they listen or oblige to the counsel of a wicked or a transgressor, even if they're meant to join together, they'll get separated because of the wrong counsel that they oblige to. అందుకనే అటువంటి మార్గంలో కూడా నడవొద్దు. That's the reason you're not supposed to walk in the way of the transgressors. నీలో ఏ మార్గం ఉంది? What kind of way are you walking? కదా? వాక్యం ఉంటది. వాక్యంగా మంచి మనస్తత్వం ఉన్న వాళ్ళు వాక్యంగా తీసుకుని వెళ్తారు. వాళ్ళకి దేవుడు తెలుసు గాని దెయ్యం తెలియదు. If you have a noble heart, if you're a good person, you will take the word of God as it is. They know the word of God, nothing to do with the devil. అదే దేవుడు వాక్యాన్ని ట్విస్ట్ చేసి మాట్లాడుతున్నారు అనుకో. But those people who twist the word of God, వీళ్ళు వాక్యం మాట్లాడతారు గాని ముసుకేసుకోరేంటి? but they will be focusing only on traditions, like things like why this person మాట్లాడతారు కానీ ఇవన్నీ చేయరేంటి? why this person is not putting on the veil, why are they not doing all these traditions? Their focus will be on that. వీళ్ళే అపరాధులు, దుష్టులు. వీళ్ళు 10 మందిని చెడగొట్టగలుగుతారు. These are the wicked people and the transgressors. They can easily go and corrupt even the good people. నీకు కావాల్సింది వాక్యము. All that is required for you is నువ్వు the word of ఎందుకు God. ఇక్కడికి వచ్చావో అది నీకు దొరుకుతుందా లేదా? When you're coming over here, whether you're getting it or not, the word of God.
ఇప్పుడు భూమి మీదకి వచ్చినప్పుడు అగ్ని సాక్ష్యము, నీరు సాక్ష్యము అని చెప్పుకుంటూ వెళ్ళాను. In the world, when I came, I told it is the witness of the fire, witness of water, and the witness of the Spirit. కదా, రక్తము కూడా సాక్ష్యం పలుకుతుంది The blood also speaks better things. కదా. అగ్ని సాక్ష్యం అంటే ఏంటి? What is the witness of the fire? పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకము ఉండటం వలన మనిషి రూపంలో ఉన్నవాడు కూడా పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం ఉంటే మానవ స్వరూపముతో ఉండకుండా దైవ స్వభావాన్ని ధరించుకున్నాడు అని అర్థం. When a person- దాన్నే ఆత్మ స్వభావము అని అంటారు, ఆత్మ సాక్ష్యము అంటారు. Well, the spirit of the witness of the Spirit, witness of the fire means you will be having godliness or godlike character, not human character anymore. దీన్నే ఆత్మ స్వభావము This is the character of the Holy Spirit. అంటే ఆత్మ సాక్ష్యం అన్నమాట. That means the witness of the Spirit. 2, రక్తం సాక్ష్యం ఏంటి? What is the witness of the blood? రక్తం సాక్ష్యం అంటే నేను ఎందుకు వచ్చానా అనేది నీకు తెలుసు Then you will know the reason of Jesus Christ coming into this world. కదా. ఎందుకు వచ్చానో నీకు తెలుసు, శిలువ మరణం ఎందుకు వచ్చింది అన్నది నీకు తెలుసు, శిలువ మరణం ఎవరి కొరకు అన్నది నీకు తెలిసింది అని అంటే నీ గురించి రక్తం సాక్ష్యం ఇస్తుంది. The blood will speak better things about you when you know the purpose of Lord Jesus Christ coming into this world and what was meant to be on the cross and come back again. నీరు సాక్ష్యం అని ఉంది. And it also says the witness of the నీరు water. సాక్ష్యం అంటే ఏంటి? What is the meaning of the witness of the water? నీరు సాక్ష్యం అంటే నా ప్రాచీన జీవితాన్ని నేను సిలువ వేస్తున్నాను అని చెప్పడానికి నీరు సాక్ష్యము. And that means you are crucifying your old character, old man to the cross. That is the testimony or the witness of the water. ఈ సాక్ష్యాలు ఉన్నాయంటే అపరాధులు దుష్టుల మార్గంలో నువ్వు నడవాలన్నా నువ్వు నడవలేవు. అటువంటి వారు నీ దగ్గరికి రారు, వచ్చినా కూడా నువ్వు మోసపో. When these kind of witnesses are there concerning you and your life, then the transgressors or the wicked people cannot come near you, near your dwelling. Even if they come, you will not be deceived at all. చూడండి 1 Corinthians 15:33. 1 Corinthians chapter 15 verse 33. మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 15వ అధ్యాయము 33వ వచనం. మోసపోకుడి, దుష్ట సాంగత్యము మంచి నడవడిని చెరుపును. Do not be deceived. Evil company corrupts good habits. మోసపోకుడి అనంటే వాళ్ళు మోసం చేస్తారు, వీళ్ళు మోసం చేస్తారు, వాళ్ళు నన్ను మోసం చేసేసారు, నేను అనుకోలే, వాళ్ళు చాలా మంచోళ్ళు అనుకున్నాను, ఇలా మోసం చేస్తారని అనుకోలేదు అని అంటారు. We come across many people saying, I have been deceived by this person. I was deceived by that attitude, by that thought. It's not about someone else coming and deceiving you. అంటే దానికి అర్థం ఏంటి? What does it mean to not be deceived? నీకు నువ్వే వెళ్ళి మోసపోకు. It's not somebody else coming and deceiving you. This particular phrase means you don't have to go and deceive yourself. నీకు నువ్వే వెళ్ళి మోసపోకు, నీకు నువ్వే విని మోసపోకు. You don't go on your own and get deceived. You don't have to go and hear and get deceived. 1 Corinthians 15:33లో ఉన్నవాళ్ళు మనుష్య కుమారుడు అగ్నితో వచ్చారు, నీటితో వచ్చారు, పరిశుద్ధాత్మతో ఉన్నారు అని వాళ్ళు నమ్మరు, ఎందుకంటే వాళ్ళు ఉండరు. These people will never believe that Jesus Christ has the witness of the Spirit, the witness of the fire, and the witness of the water. They don't believe that Jesus Christ came in the flesh. అందుకనే బోధించేస్తారు ఈజీగా. But they are very good in preachers. సువార్తలు చెప్పేవచ్చు. They can go and share the good news. సువార్త చెప్పడానికి తిండి కూడా లేకుండా వెళ్ళి చెప్పేవచ్చు. They can go and share the gospel without having food or without footwear. కానీ దేవుడు రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారా నీ సువార్తని? But is God receiving your kind of gospel that you're sharing? అపోస్తలు పౌలుని ఎలా రిసీవ్ చేసుకున్నారు? How did they receive Apostle Paul? పేతురుని ఎలా రిసీవ్ How చేసుకున్నారు? did they receive Peter? బర్నబాస్ని ఎలా రిసీవ్ How చేసుకున్నారు? did they receive Barnabas? కదా, ఇంతమందిని రిసీవ్ చేసుకున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు వెళ్ళిన విధానం ఏంటి, నువ్వు వెళ్ళిన విధానం ఏంటి? What was the way that they had walked and what is the way that you're treading? వాళ్ళు జీవానికి మార్గం చూపించారు. They showed the people the way of life. సువార్తలో ఉన్న వారికి ఏముండాలి? What kind of character should be there in a మంచి person who's సాక్ష్యం preaching? ఉండాలి. They should have a very good character, ఆ very good testimony. వాక్యంతో నేను బలపడ్డాను కాదు, It's not that you telling I was strengthened by that ఆ sermon. వాక్యం నా జీవితాన్ని మార్చింది, జీవితాన్ని మార్చాక మరలా ఆ భ్రష్టత్వానికి వెళ్ళలేదని చెప్తున్నావు అని అంటే నీరు సాక్ష్యము, అగ్ని సాక్ష్యము, పరిశుద్ధాత్మ సాక్ష్యంలో నువ్వు ఉన్నావు. When you say that this particular word of God has really brought in the transformation, I will never go again back into the old kind of life, then the fire, the water, and the blood, and the Spirit
will give a good witness about you. నీకు నువ్వే వెళ్ళి మోసపోవద్దు You don't have to go and get yourself deceived by yourself. కదా. బి నాట్ డిసీవ్ ఈవిల్ కమ్యూనికేషన్ మాటలు. There are so many versions in English, but actually the point is it's about the communication part of it, which says, అంటే కమ్యూనికేషన్ చెడ్డ మాటలు. అంటే ఈ చెడు మాటలు ఎలా ఉంటాయి తెలుసా? బూతులు ఉండక్కర్లా, you don't have to say bad words necessarily. బూతులే ఉండక్కర్లా. You don't have to have bad words at all. వాళ్ళ మీద నువ్వు నెగిటివ్ ఒపీనియన్ వెళ్ళి మాట్లాడుతూ చూడు, అది నిజమా అబద్ధమా అన్నది నీకే తెలీదు. తెలియకుండా వెళ్ళి మాట్లాడుతావు చూడు, అదంతా ఈవిల్ కమ్యూనికేషన్. నువ్వు ఎంత మందిని పాడు చేసుకుంటావో వాళ్ళందరి చావుకి నిన్నే అపరాధిగా తీర్పు తీరుస్తాను. You have gone about assassinating the characters of many people when they are being innocent. You have been slandering their names to so many people. Therefore, when they die, the blood will come upon you. That's what it says. Be not deceived. Evil communications corrupt good manners. అంతే, నీకు తెలియదు అన్నప్పుడు వద్దు. When you do not know, you don't have to speak necessarily. ఎవరైనా వచ్చి వాళ్ళు ఇలా అనుకోవచ్చేమో, వినను. If somebody, అవునా కాదా కన్ఫర్మ్. whether it is yes or no, you should not say maybe they are thinking like that. I think they are thinking like that. No, you don't have to say that. వాళ్ళు రావాలని అనుకుంటున్నారేమో, వినను. అవునా కాదా కన్ఫర్మ్ చేయి. Oh, I'm not sure whether they're going to come or not. You don't have to use any of those jargons when you're not sure. ఇదే డైలీ లైఫ్. This has to be your daily life. నీకు ఈ డైలీ లైఫ్ లో నువ్వు ఉన్నావంటే, ఈ విధమైన అండర్స్టాండింగ్ నీకు ఉంది అని అంటే 50% నీ పని పూర్తయిపోతుంది. 50% of your work is over when you make this as your daily life. Be careful of your communications. చాలా మంది వచ్చి వాళ్ళు నన్ను ఇలా అనుకుంటున్నారు అంటే ఏ పని పాట లేదని అనుకుంటున్నారేమో, అది అవునో కాదో కన్ఫర్మే లేదు. Many people say that they think about me like that and they don't have any other work. That's what they say. నువ్వు వెళ్ళి ఒకరి దగ్గర మాట్లాడతావు ఈ మాట, You will go and tell to so many people. వాళ్ళేమంటారు? But what will they నా say? దగ్గరకు వచ్చి మాట్లాడమని కాళ్ళు ఎరక్కొడతాను. You will say, tell them to come and speak to me. I will break their legs. అది నిజమో అబద్ధం కూడా ఎవరికి తెలియదు. And you do not know whether it is అసలు true or అది wrong. వాళ్ళు అనుకున్నది ఒక అజంప్షనో, అది నిజమో కన్ఫర్మేషన్ కూడా వాళ్ళకి తెలియదు. కానీ ఆ ఈవిల్ కమ్యూనికేషన్ వెళ్ళి ఇంకొకరికి పాస్ ఆన్ చేస్తారు. But they go and pass on that evil communication, though it may not be true. But what's about the consequences? ఈ సర్మన్ అన్నది అటువంటి వాళ్ళు ఎవరైనా, ఇంట్లో వాళ్ళైనా సరే, బయట వాళ్ళైనా, నీ భార్య అయినా భర్త అయినా సరే, నేను చెప్తున్నాను, మిమ్మల్ని మీరు కాపాడుకోవచ్చు. You can save your husband or your wife or anybody in your family. You can save when you take care of your అనొచ్చు, communications. భార్య మాటలు వినవా, అమ్మ మాటలు వినవా, భర్త మాటలు వినవా అని అనుకోవచ్చు. వాళ్ళు అనుకోవచ్చు, ఎన్నైనా మాట్లాడొచ్చు. Many people can come and tell you why you're not listening to the words of your wife or your husband or your mother or నువ్వు your చెప్పే father. దాంట్లో న్యాయం ఉంటే నేను నమ్ముతా. If there is justice and righteousness in what you're speaking, yes, I will oblige. I will listen to you. అంతే. ఎందుకంటే నా ప్లేస్ లో దేవుడు ఉంటే ఏం చేస్తారని ఆలోచించి నేను నీతో మాట్లాడతా అని మిగతా వారు, వాక్యంలో ఉన్నవారు పలకాలి. The people who are there in the word of God should replace. What will Jesus do if this is the కదా, situation? ఒక మనిషి మీద నువ్వు పొడి చేసినట్టు మాట్లాడేస్తావు, You will pierce like a sword. The words will తర్వాత come వెళ్ళి out of your ఐఎమ్ mouth. సారీ అంటావు. Then very cool you'll go and ఆల్రెడీ say, "I'm sorry." చంపేసావు, అది గుర్తుపెట్టుకో ముందు. Never forget that you have already pierced and killed that నీ person. by your words. నీ సారీ మీ వాళ్ళు తీసుకున్నా, నేనైతే తీసుకోను. Your people might consider your forgiveness or sorry, but God will not forgive you or pardon you. అంతే. హేబేలు రక్తం అరిచినట్టు వాళ్ళ గుండెల్లో ఉన్న బాధ అరుస్తుంది, అది నాకు వినబడుతుంది. Like the blood of Abel was crying out for mercy or justice, the burden in the hearts of your parents, your husband, mother, or whoever it is reaching out to me. నీ నోట్లో నుండి పక్క వాళ్ళకి వెళ్ళే చెప్పే మాట, అది భార్య అయినా భర్త అయినా ఉండనియండి, మీరు సింపుల్ గా వెళ్ళి మాట్లాడేసే ఒక మాట ఎంత మంది క్యారెక్టర్ ని చంపేస్తుందా అన్నది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. You do not know how many people's character you have assassinated by the words that has come out of your mouth. కదా, వాళ్ళు నీతో ఏ ఉద్దేశంతో మాట్లాడతారో నీకు తెలియదు. You do not know what intentions they have come towards you. కదా, మీకు తెలియదు ఏం మాట్లాడతారో. And you do not know why they have come to you. నోటికి వచ్చినట్టు మాట్లాడేస్తారు, And they speak very rashly. మాట్లాడేసి మీరంటే నాకు చాలా ఇష్టం, అది మీకు తెలియదు అని అంటారు. And then they go about telling that I love you so much and do not know why it's happening. మరి మాట్లాడిన పాయింట్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? But what about the points that was you are slandering at? ఎందుకంటే ఒక మనిషి పూర్తిగా నెగిటివ్ అయిపోయి, ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయిపోయి,
పూర్తిగా మ్యానిపులేషన్ తో మొత్తము దానికి శరీరంగా మారిపోతుంది. Because of the manipulations, because of the evil thoughts and ideologies, the entire body is becoming like manipulative. మారిపోయిన తర్వాత నీ దగ్గరకు వచ్చి ఎంత ప్రేమగా మాట్లాడతారో వాళ్ళు అది మీరే ఊహించుకోలేరు. And then they will come to you and talk so sweetly, and you cannot even imagine the false love that shower దేవుడు upon you. మాట్లాడేది ఎలా ఉంటది? But how will God speak? నువ్వు చేసేది తప్పు, అలా చేయడానికి వీల్లేదు, అది కరెక్ట్ కాదు. God will straight and come and tell to you that what you're doing is not right, and the way you're talking అది and thinking is దేవుడి not దృష్టిలో correct. కరెక్ట్ గా లేదు. And this is not right in the sight of God. దేవుడి నామానికి దూషణ వస్తుంది. And the name of the Lord is blasphemed because of you. ఇలా మాట్లాడేది దైవ వాక్యము. This is how the word of God will come to you. ఇంకో వాక్యం కూడా ఉంటది. There is another word. దేవుడు నిన్ను చాలా ప్రేమిస్తున్నారు. Then a world normally talks about this kind of Okay. word which says, God loves you so much. తప్పు చేస్తున్నాం నీకు తెలిసింది కదా, And they will say, yes, you know that you have done Exactly. song, you have done a sin. It's okay. చాలు It's okay. దేవుడిని క్షమాపణ అడుగు, బయటకు వచ్చేస్తావు. Go and ask God for forgiveness. He will simply forgive you and you will come దేవుడికి out of it. తెలుసు అన్ని. God knows that you're a వాళ్ళు sinner. అన్నారు నువ్వు అలాంటి వాడువా, But are you really like that kind of నువ్వు person? అలాంటి దానివా? Are you that kind of person? కాదు కదా. No. కాబట్టి నేను నీ కొరకు ప్రేయర్ చేస్తాను. నువ్వు ఇది దుష్ట సాంగత్యం. This is the kind of wicked company which says you can keep on sinning and God will keep on forgiving. దేవుడు వాక్యము హృదయంలో నుండి నోట్లోకి వచ్చి నోరు నుండి ఉద్దేశంతో నీకు రెబ్యూక్ వస్తుంది. The word of God will come from the heart and comes from the mouth and with the intention, and the word will come to you. ఇది రాకుండా దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదిస్తున్నారు, దేవుడు నిన్ను పిలుస్తున్నారు, దేవుడు నిన్ను కోరుకుంటున్నారు అని అన్నావంటే, వ్యభిచారం చేసి వచ్చి కూర్చున్నాడు కూడా దేవుడు నన్ను ఇష్టపడుతున్నారు అనుకుని మళ్ళీ రాత్రి అయ్యేసరికి వ్యభిచార కొంపకి వెళ్ళిపోతాడు. But without knowing this, if a pastor or a preacher says God loves you, God wants to use you, God will bless you, even a person who's adulterous in nature or a criminal or a bad person ఎందుకంటే will దేవుడు say, నా పాపాలు God loves క్షమించేశారు. me and God has forgiven me, I can keep on sinning. That's what he will think. నా పాపాలను క్షమించేశారు కాబట్టి అక్కడ నుండి పాస్టర్ చెప్పారు, దేవుడు నిన్ను పిలుస్తున్నారు, దేవుడు మీ అందరిని ఆశీర్వదించాలనుకుంటున్నారు అని చెప్పి నా పాపాలు క్షమించబడ్డాయి కాబట్టి ఈ వారం అంతా చేసేసి మళ్ళీ నేను ఆదివారం వెళ్ళానంటే ఆ పాపాలు కూడా కడిగేసుకోవచ్చు. And this person ఇదే ఆలోచన ఉందండి. ఇది నేను నా ఎదురుకుండా ఎదురైనవి నేను మీతో చెప్తున్నా. I'm telling you the things that have been hearing. Many preachers say this. You can keep on sinning and God will keep on forgiving. And these people will continue the same old life. They will not come out of their sinful life. ప్రతి మనిషి మన కంటికి అందరూ మంచోలే. We think that everybody is right because that's what we evaluate. ఆ మాటలు నీకు మంచి జరుగుతున్నాయా చెడు చేస్తున్నాయా అన్న రియలైజేషన్ నీకు రావాలి అంటే ఈ ఒక్క సర్మన్ చాలా ముఖ్యము. This one sermon is sufficient whether you have to come to the point of realization or not. ఆ టైంలో వాళ్ళు మాట్లాడే దాంట్లో నీకు మంచి ఉపయోగపడేది మాట్లాడుతున్నారా నెగిటివ్ మాట్లాడుతున్నారా అనేది నువ్వు తెలుసుకోకపోతే, If you do not know whether what the speaker is speaking is going to be useful to you or not, if you're not able to discern, నీ మంచి ప్రవర్తన కూడా పాడు చేసేస్తారు. they will easily corrupt your good mannerism or your good character. అటువంటి వారు మిగతా వారి మంచి ప్రవర్తనను కూడా చెడగొడుతూ వెళ్తారు. These people are very good in corrupting the characters of good people. ఒకరు నీకు వచ్చి నెగిటివ్ గా చెప్పారంటే అది కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి నువ్వు. If somebody comes and tells you a negative thing, you need to confirm. You're not అంతే, to jump అది into కన్ఫర్మ్ conclusions. లేకుండా వాళ్ళ మాట నువ్వు నమ్మేసావు అని అంటే నువ్వు ఎప్పటికీ కన్ఫర్మ్ చేసుకోవు, వాళ్ళు దాంట్లో నువ్వు కూడా పాలభాగస్తులు అయిపోతావు. But if you don't seek a confirmation and if you blindly believe those kind of gossip, then you also will never seek for a confirmation. You will also go into the same snare. ఇస్కరియోతు యూదా ఏ విధంగా మ్యానిపులేషన్ లో పడిపోయాడో, ఏ విధంగా నమ్మేశాడు కదా. నమ్మేసిన తర్వాత ఏమన్నాడు? Judas Iscariot fell into the same trap and he believed in the lies. And what did he say after he believed? నేనా? He said, Nena? Master, Rabbi, is it me? Huh? Is it me who's going to hand over? గంపలు మోసారు, He was 12 గంపలు మోసారు, He was one among those people who carried the అద్భుత 12 కార్యాలు baskets. చూశాడు He saw the great miracles also. కదా. దెయ్యం పట్టిన వాడు స్వస్థపడటం చూశాడు. He saw the man with the spirits going బుద్ధి getting healed. గడ్డి తిన్నాక మనిషిని చూసినట్టు చూశాడు. And then when he came to his senses, he also saw that. చూడు, అప్పుడు కూడా ఒక నన్ను పట్టించబోతున్నాడు అని చెప్పాక కూడా
నేనా అని వచ్చి అడిగాడు. Even when it was told that one person will hand me over, that person was coming and asking, is it me who's going to hand you over? ఏమైందన్న అద్భుత కార్యాలు? What happened to all the miracles that he saw? అన్ని అద్భుత కార్యాలు ఏమైపోయాయి? What happened to all the witnesses? మరి నీ జీవితంలో జరిగిన కార్యాలన్నీ ఏమైపోయాయి? What happened to the great miracles that took place in your life? మరి ఇస్కరియోతు యూదాలాగా ఎలా మార్చబడ్డావు? How did you change yourself like Judas Iscariot? కమ్యూనియన్ తీసుకున్న ఒక్కొక్క కమ్యూనియన్ దేవుడి కోసం తీసుకోవడము రావడంతోనే నువ్వు కమ్యూనియన్ తీసుకున్న వెంటనే సాతాను కొంచెం ఎంటర్ అవ్వడం జరిగింది. Every time you're partaking in the communion, Satan is taking over your life, just like Satan entered Kada. into Judas' life. ఒక మనిషిలో ఈగో ఉంది అనంటే వాళ్ళు కమ్యూనియన్ తీసుకునే అర్హత లేదు. If a person has got ego and pride and arrogance, he is not eligible to partake in the ఉండదు. communion, ఎందుకంటే ఈగోనే గెలుస్తుంది. because that person's ego will be victorious. అంతే. ఎందుకు చెప్తున్నాను? ఈగో గెలవాలనే కోరుకుంటారు. దేవుణ్ణి ఓడగొట్టాలని వాళ్ళు కోరుకోని అవసరం లేదు. వాళ్ళ శరీరము దేవుణ్ణి ఓడగొట్టడానికే ఇష్టపడుతుంది. Because the ego inside them will ensure that God is not victorious, because their ego will be winning over. కదా, అంటే దేవుని పని చేస్తున్నట్లు నా లైఫ్ లో చూడని మాట్లాడతారు. నా లైఫ్ లో ఉంది చూడు, కానీ ఆ లైఫ్ లో ఏముంది? ఇస్కరియోతు యూదా ఉంటది. They will show their life and say, look into my life and how I've changed. But inside their life, what is there? The hidden Judas Iscariot is there. ఒకరు వచ్చి నా లైఫ్ ను చూడు అన్నారంటే నీ అసలైన లైఫ్ లోపల ఉంది. If somebody says, come and take a look at my life, that means your actual life is inside you. దానికి అర్థం ఏంటి? What does it mean? ఇస్కరియోతు యూదా ఎప్పుడు క్వశ్చన్ వేసుకున్నారు? ఎప్పుడైనా మీరు వేసుకున్నారా? Have you ever asked this question to yourself? ఇస్కరియోతు యూదా అంత గొప్పగా నాతో పాటు ఉంటూ గొప్ప కార్యాలు చూసి, ఎన్నో అద్భుత కార్యాలు చూసి, ఎన్నో నీటి మీద నడవడం చూసి, అన్ని కార్యాలు చూసిన అతను చివరిలో నేనా అని ఒక మనిషి వచ్చి నేనా అని వచ్చి అడిగాడు అంటే అక్కడ అతను ఏమైపోయాడు? ఒక సాతానులా మార్చబడిపోయాడు. When Judas Iscariot experienced all the miracles, signs and wonders he saw, finally he said, is it me, Lord? When he asked, what has happened over there? Satan has already entered into Judas' life. దేవుడు క్షమిస్తారా? Do you మన think God will వాక్యంలో forgive? చెప్పాను, అట్టి వారిని దండింపకయుందునా. Shall God not punish those people? అపరాధులు, దుష్టులు, అంతే. Transgressors and wicked. Yes. అందుకునే అటువంటి ఆలోచన ప్రకారం ఉన్న వాళ్ళు వచ్చి నీతో మాట్లాడుతున్నారు అని అంటే నువ్వు ఎలా మార్చబడతావు? If somebody is coming and speaking without thinking or speaking with transgressions and wickedness, how will ఇస్కరియోతు you think? యూదాలాగే మార్చబడతావు You will be changed like another Judas Iscariot. కదా. అటువంటి వారినితో మాట్లాడినప్పుడు నిన్ను కన్ఫర్మ్ చేసుకునే అవకాశం కూడా వాళ్ళే నీకు ఇవ్వరు. నీకు ఉన్నా కూడా వాళ్ళు నీకు ఇవ్వరు. They will not allow you to go here and there. They will ensure that they will confirm it. Even if you want to seek, they will ensure it's confirmed to you. ఎందుకంటే అబద్ధం ఎప్పుడు ఎవ్వరికి దొరకకూడదని చెప్పి దాక్కుంటది. Because lies always want to be hidden. It doesn't want to get exposed. అందుకునే అబద్ధం దాక్కుంటది కాబట్టి బయటికి రాదు. That's the reason, because the exposed should not take place. Lies is always hiding. అని లేకపోతే లాసత్ Get behind me, you Satan. That's what was spoken to Peter. ఇలా పలుకుతామని రాదు. And that's the reason that Satan will not want to be exposed, so it will remain inside. అంటే దేవుని వాక్యాన్ని, ఆయన మాటల్ని మాత్రము బయట పలుకుతారు. But they will speak the word of God and they will speak all kind of things. లోపల దేవుణ్ణే అలక్ష్యం చేస్తారు. But they will be careless towards God inside their heart. అందుకే అపరాధుల దుష్టుల మార్గమున నడవొద్దు అని. That's the reason, do not walk in the way of the transgressors or evil people. కదా, అందరూ అంటారు దేవుడు ప్రేమ అయి ఉన్నారు అని అంటారు. Everybody will say God is love, God ఆయన is కృప merciful. చూపిస్తారు అంటారు. And they will say God will show mercy. కదా, నువ్వు ఎన్నైనా మాట్లాడు, You can speak so many things. ఏదైనాను. You can talk anything. దేవుణ్ణి రకరకాలుగా పిలుస్తారు. They will call God with different names. నేనేం అడుగుతున్నానంటే నువ్వు ఎన్ని మాటలైనా పలుకు, No matter- ప్రేమమయుడు, కృపామయుడు, దయామయుడు, ఎన్నైనా పలుకు. You will say God ఓకే, is loving, కానీ దేవుడు merciful నిన్ను and అడుగుతున్నాడు, compassionate. నన్ను ప్రేమిస్తున్నావు. You will say God is loving, merciful and compassionate. But God will ask you a question. Are you really loving me? ఎన్నైనా మాట్లాడు, దేవుడు అడిగేది ఒకటే, నన్ను ప్రేమిస్తున్నావా? God will ask only one question. Are you loving me? నువ్వు దేవుని ప్రేమిస్తున్నావు అనంటే నీ
అగ్ని సాక్ష్యము, నీళ్ళు సాక్ష్యము, రక్తం సాక్ష్యం ఉంటుంది. When you're speaking, the blood, the fire, and spirit, and the water will speak witnesses about you. చూపించు, నన్ను ఎలా ప్రేమిస్తున్నావు చూపించు అని వాక్యం అంటుంది. The word is asking you, show me, how is that you're loving me? In what way are you loving me? నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావా? Are you truly loving me? నువ్వు ప్రేమమయుడా, నువ్వు ప్రేమమయుడా, దయామయుడా, కృపమయుడా, నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావా? Though you నీకు will వచ్చే say- నీకు ఆన్సర్ ఇది. నువ్వు వేసే క్వశ్చన్ కి నేను ఆన్సర్. ప్రేమమయుడా నీ క్వశ్చన్, మై ఆన్సర్, నేను ఇచ్చే ఆన్సర్ ఏంటి? నన్ను ప్రేమిస్తున్నావా? You will say, God is loving, ever loving, unconditional love is there with God. But God is questioning you again to you. Do you really love me? Ask God. నువ్వు గొప్ప దేవుడివి, ఓకే, నన్ను ప్రేమిస్తున్నావా? You will say, God, you are great. Again, నువ్వు God will ask చాలా you, are you loving మంచివాడు, me? ఓకే, నన్ను You will say, ప్రేమిస్తున్నావా? God is good. God, you're always good. God is asking యేసు you a నిన్ను question. కన్న గర్భము love me? ధన్యములైనవి. People are saying, God, the child, the mother that has born you, that womb is great. అది సరే, ఎవరు నా చిత్త ప్రకారము ఉంటారో వారే నా తల్లి, నా సహోదరు. But Jesus immediately replied, okay, keep that aside. Whoever listens to my word and keeps it, that man is blessed. ఎవరు నా వాక్యానుసారం ఉంటారో వారే ధన్యులు. Whoever- బాప్తిస్మం ఇచ్చే యోహాను కన్నా ధన్యులు. This person is greater than John the Baptist who abides in the word of God. నీకు ఇష్టమైన లైఫ్ లీడ్ చేస్తున్నావు, You're నీకు leading- ఇష్టం వచ్చినట్టు ఉంటున్నావు, అన్ని నీకు ఇష్టం వచ్చినట్టే ఉంటున్నా. దేవుడికి అన్ని తెలుసు, నా దేవుడు నేను ప్రేమిస్తు, వాళ్ళే వీళ్ళు అపరాధులు, దుష్టులు, మార్గం అన్నారా, వాళ్ళ గురించి నేను మీతో చెప్తున్నా. I'm talking about the way of the transgressors, or those people who will say, God, you know everything about me, you're loving me, you know what all I'm going అటువంటి through. వాళ్ళు నా మాట వినాలి. వాళ్ళ మాట వినకపోతే నువ్వు విన్న వాక్యం చెడ్డది. And if you don't listen to those kind of people, then your word is bad to them. అంటే వాళ్ళకేంటి, దుష్ట సాంగత్యంలో ఉంటారు కదా, నీకున్న మంచి నడవడికని చెరపడానికి చూస్తారు. అక్కడ ఒక మనిషిని చరుపుతున్నానే అన్న ఆలోచన వాళ్ళకు ఉండదు. ఆ ఆత్మని కాపాడాలన్న మంచి మనస్తత్వం కూడా వాళ్ళకు ఉండదు. అది భర్త అయినా భార్య అయినా ఎవరైనా సరే. These people have evil company, they will have evil communication. They don't have any intention of saving their husbands or wife or in-laws or parents or anybody. నీకు హెల్ప్ చేయడానికి, నీ చేయి పట్టుకుని నిలబెట్టడానికని ఒక భార్యని భర్తని ఇచ్చాం, కానీ వాళ్ళని నాశనం చేయడానికి ఇవ్వలేదు. You have been given a suitable helpmate so that it will be spoken well about, not to destroy them, not to corrupt them with your evil communication. ఫైండ్ అవుట్ యువర్ సెల్ఫ్, నీలో ఉందో లేదా నిన్ను నువ్వే చెక్ చేసుకో. You need to find out if you have any of this evil kind of character inside you. నేను వాక్యం చూపిస్తాను, I will show you the word. అందులో నీ ఆ వాక్యంలో నువ్వు ఉన్నావా లేకపోతే నువ్వు ఎంటీ వర్డ్స్ లో ఉన్నావా అని తెలుస్తుంది. It will clearly known whether you are speaking the words of the air, that is just empty words are coming out, or are you really abiding in the word? ఎంటీ వర్డ్స్ ఏంటి? What are those empty words? ప్రేమ కలిగిన దేవుడా, కృప కలిగిన దేవుడా, నీకు వాక్యం చెప్తాను, అది చెప్తాను, నీకు నీ పాదాలు బంగారమైనవి, దాన్ని కడిగేస్తాను, ఎన్నైనా మాట్లాడొచ్చు. You can speak many words telling that God is love, God is నన్ను వాడుకో, compassionate. నన్ను వాడుకో, నిన్ను వాడుకుని నాకేంటి ఉపయోగం? And you will say, God, use me. What's the use of using you, like people like you? నిన్ను వాడుకోవాలంటే ఒక చెక్కలాగా వాడుకోవాలి. నేను Otherwise, if I have to use you, I ఒక should use you like కుండలాగా వాడుకోవాలి, ఎప్పటికైనా పగిలిపోతావు కాబట్టి. or I should use you like a pot that any time can break. వాడుకుంటా ఇలా ఉండొద్దని వాడుకుంటా Yes, I will use you as a bad example to show it to many people. కదా. చాలా మంది దేవుడు నన్ను వాడుకుంటాడు, నిజమే, నేను వాడుకునేదే, ఫరోని వాడుకోలేదా ఏమే? You will say, God is using me. Yes, God used Pharaoh also. అలాగే వాడుకుంటాను. God will use you also. దావీదులాగా వాడుకుంటాను, ఫెరో లాగా కూడా వాడుకుంటాను God can use you like either David or like Pharaoh. కదా. చూడండి, 1 Corinthians 16:22. మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 16వ అధ్యాయము 22వ వచనం. 1 Corinthians chapter 16 verse 22. ఎవడైనాను ప్రభువును ప్రేమింపకుంటే వాడు శపింపబడును గాక, ప్రభువు వచ్చుచున్నాడు. If anyone does not love the Lord Jesus Christ, let పాత him be నిబంధన accursed. చెప్పట్లా, కొత్త నిబంధనే చెప్తున్నా. I'm not talking about the Old Testament. I'm talking about the New ఎవరి Testament. గురించి? బయట వాళ్ళ గురించా? Is it speaking about the Baruch people, బయట వాళ్ళ గురించా? or is it about the outsiders? నో, నీ గురించే. No, I'm talking to you. ప్రేమ కలిగిన దేవుడా, దయ కలిగిన దేవుడా, కృప కలిగిన దేవుడా, కానీ నువ్వు మాత్రం భ్రష్టత్వంలో ఉంటావు, అపరాధంలో ఉంటావు, దుష్టుల ఆలోచన చొప్పున నడుస్తావు, నీ సొంత ఆలోచనతో ఉంటావు, అప్పుల బాధలో ఉంటావు, సంతోషం లేకుండా ఉంటావు, ఇది అనేక
ఏంటి అనేక తప్పులు చేసుకుంటూ ఉంటావు, అన్ని చేసుకుంటూ దేవుని ప్రేమిస్తున్నానని చెప్తున్నావు చూడు, వాళ్ళకే ఈ వాక్యం పని చేస్తుంది, ఈ వచనం. You are saying you are loving God and you know everything about God, but you will lead your life in falsehood, telling lies, taking loans, taking all kinds of difficult things you do, and then you are saying you love God. దీన్నే గాలి మాటలు అంటారు. These are the words of the wind. వాళ్ళు దేవుడు ఉండరు, గాలి మాటలు ఉంటాయి. God is not there in their life, just their empty words. గాలి మాటలు అంటే వాళ్ళే వారికి దేవుడు They are God to themselves. కదా. అంటే దేవుని ప్రేమించేవారు గాలి మాటలు మాట్లాడరు, మాట్లాడటానికి కూడా భయపడతారు. Those who love God will not speak the words of the air or the words of the wind or empty words. They'll be very careful in what they're speaking. అది ఎవరైనా సరే, గాలి మాటలు మాట్లాడే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉండని అండి, అది రక్తమైనా బయటైనా సరే విననవసరం లేదు. Let it be anybody who's speaking empty words, you don't have to hear them at all. కదా. ఇది ఈ పత్రికను పూర్తి చేస్తూ చివరగా అపోస్తలుడైన పౌలు రాశాడు, ఎవరైనాను దేవుని ప్రేమింపకుంటే వాడు శపింపబడును గాక అని రాసేశారు. మరి ఏముంది, రక్తం పనిచేయాలి కదా, మరి చేస్తుందా లేదా మీరే చెప్పాలి. మరి The Lord in the end of this epistle had clearly mentioned, if anyone does not love the Lord Jesus Christ, let him be accursed. మళ్ళీ పౌలు బోధ అంటారు, పౌలు బోధ, పౌలు at the బోధ, same- ఆ బోధ, పౌలు బోధ, పౌలు బోధలో ఉంటున్నావు అని అంటే ఎంత డిసిప్లిన్ ఉండాలి తెలుసా. పౌలు బోధలో అంత డిసిప్లిన్ గా ఉంటాడు. And at the same time, these people will say, we are in Paul's doctrine. You know what it means to be in Paul's doctrine? అపరాధుల బోధలో, అపరాధుల బోధలో ఉంటూ నోటితో దేవుని బొంకుతున్న, నువ్వు కృప కలిగిన దేవుడు, దయ కలిగిన ఇశ్రాయేలు జనాంగం అలాగే ఎప్పుడు బొంకుతూనే ఉండేవారు నోటితో. Now, this is how even the Israelites used to keep flattering or talking about God, that we are loving God, we know everything about God. కదా. చూడండి, జాన్ 14:21. జాన్ చాప్టర్ 14 వర్స్ 21. యోహాను సువార్త 14వ అధ్యాయము 21వ వచనం. నా ఆజ్ఞలను అంగీకరించి వాటిని గైకొను వాడే నన్ను ప్రేమించువాడు. ఇది ఇప్పుడు చెప్పు, నువ్వు దేవుని ప్రేమిస్తున్నావా, గాలి మాటలు మాట్లాడుతున్నావా అని. Now, after reading John 14:21, tell me, are you loving God or are you just speaking out of your ఎవరైనా వచ్చి ఏదైనా దేవుడిలో లేకుండా స్టేట్మెంట్లు గాలి మాటలు మాట్లాడితే ఈ ఒక్క వచనము పెట్టి ముందు పెట్టేసేయండి. అది If a person is not abiding in the word of God but speaking and saying that I love God, show this verse and tell them and ask them. చక్కగా ఒక చార్ట్ మీద రాసుకొని మీ ఇంట్లో పెట్టుకోండి, నేను దేవుని ప్రేమించాలి అంతే. అప్పుడు నీకు అగ్ని సాక్ష్యము, నీరు సాక్ష్యము, రక్తం సాక్ష్యం ఎప్పుడు నీకు ఉంటుంది. The fire, the water, the spirit and the blood will testify about you when you truly love God and abide by what you're saying. కదా. ఇప్పుడు దుష్ట సాంగత్యము మంచి నడవడికని చెరుపును అన్న దాంట్లో కూడా దేవుణ్ణి నమ్మిన వాళ్ళే ఉన్నారు చాలా మంది. The people who believe in God are the ones who are coming in 15:33 of 1 Corinthians mentioning that evil communication corrupts good mannerism. కదా. నీలో దేవుడు ఉన్నారు అని అంటే నీకు ఒక జెలసీ ఉండదు, ఒక నెగిటివ్ ఉండదు. నువ్వు మాట్లాడే మాట కూడా ఒక కంప్లైంట్ ఇచ్చే మాటగా, మెయిన్ ప్రతి వాళ్ళండి ఎవరు మాట్లాడినా ఎలా ఉంటుందంటే ఒక కంప్లైంట్ గా మాట్లాడతారు, సెటిల్డ్ గా మాట్లాడతారు. Many people, if they have this character which is complaint, murmuring. It's a very subtle way they complain and I don't feel like hearing them. కంప్లైంట్, ఒక కంప్లైంట్ లాగా చెప్పేసి అంటే మామూలుగా చెప్తున్నాను అని అంటారు. They will complain and they will say, no, so it was just a matter of thought that came across. They will say, ఎలాగా, అదో నని నేనా అని ఇస్కరియోతు అడుగుతాడు. చూసారు, నాకు అలాంటి వాళ్ళని ఎవరిని చూసినా నాకు యోధా ఫేస్ ముందుకు వస్తుంది. and whoever subtly comes and complain, I just remember the face of Judas Iscariot. కదా. ఇక్కడ అపోస్తలుడైన పౌలు ఏమన్నాడు, ఎవరైనాను దేవుణ్ణి ప్రేమింపకుంటే వాడు శపింపబడును గాక అని క్లియర్ గా స్టేట్మెంట్ ఇచ్చేసాడు, ఇంకా దాన్ని మార్చలేరు. And Apostle Paul very clearly says, whoever does not love the Lord Jesus Christ is a cursed person. దానికి ఇక్కడ నేనేమని చెప్పా, But what is spoken, నా ఆజ్ఞలను అంగీకరించి నేను ఏ మాట పలుకుతా అది ఆజ్ఞతో సమానము. whatever command comes from God is a commandment. వాటిని గైకొనువాడే నన్ను ప్రేమించువాడు. Therefore, he who has my commandments or instructions and keeps them, it is he who loves me. నన్ను ప్రేమించువాడు And he who loves me ఫస్ట్ నా తండ్రి వలన ప్రేమింపబడును. will be loved by my Father. ఎందుకు? Why? అక్కడ ఫస్ట్ నీకు వాక్యం రాలా, The word did not come వచ్చిన అతన్ని నువ్వు నమ్మవు ఫస్ట్. because you believed in the one who came to you. అతను ఎక్కడి నుండి వచ్చాడు ఏంటనేది నీకు తెలీదు. You do not know from where he came and how he came. ఫస్ట్ నువ్వు నమ్మావు. You believed first. అంటే నువ్వు నమ్మావు అంటే ఫస్ట్ దేవుణ్ణి నమ్మావు అని అర్థము.
If you believe, that means you believed in God. కాబట్టి నన్ను నమ్మావు కాబట్టి నన్ను ప్రేమించావు అని అంటే ఫస్ట్ నువ్వు నా తండ్రిని ప్రేమించావు, That means you loved my Father first. తర్వాత నేనును వానిని ప్రేమించి వానికి నన్ను కనపరుచుకొందును. అప్పుడే ఆ వాయిస్ అన్నది నువ్వు గుర్తుపట్టగలుగుతావు And I will love him and manifest myself to him. కదా. 23rd verse చూడండి. 23వ వచనం. యేసు, ఒకడు నన్ను ప్రేమించిన ఎడల వాడు నా మాట గైకొనును, అప్పుడు నా తండ్రి వానిని ప్రేమించును, మేము వాని యొద్దకు వచ్చి వాని యొద్ద నివాసము చేతుము. ఇది If anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our home with him. నీకు నచ్చినప్పుడు ప్రేమించడము, నచ్చనప్పుడు సందేహించడము, మళ్ళీ నచ్చకోనప్పుడు సరేలే అనుకోవడము అన్ని నీ మాటలు. నువ్వు ఎన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చుకున్నా నీకు నచ్చినప్పుడు ఒక మాట, నచ్చనప్పుడు ఒక మాట, ఒక్కొక్క విధంగా నువ్వు మాట్లాడుకుంటూ ఎన్ని అన్నా కూడా ఈ వాక్యంలో ఏంటి? ఒకడు నన్ను ప్రేమించిన ఎడల వాడు నా మాట వింటాడు. నా మాట వినట్లేదు అనంటే ఇంకా దానికి ఆన్సర్ కూడా ఇంకోటి లేదు, దీంతో కథం. If anyone loves me, he'll keep my word. It's not like when something good happens, you say, I love God. When bad things happen, you immediately start accusing or you start doubting. Not to that kind of నీతో ఎలా person. నివసించగలుగుతా? How can God abide in you? ఎలా నివసించగలుగుతా? How can the Lord abide in నీతో you? నివసించుతున్నాను అనంటే దానికి అర్థము నువ్వు జీవగ్రంథం లోపలే ఉంటావు. If you are loved, if you are being told, you'll be there in the book of life. ఏమేమి బలహీనతలు ఉన్నాయో దాని నుండి బయటకు రావడానికి నువ్వు ఇష్టపడతావు Whatever weaknesses are there, you will delight in coming out of them. కదా. అంటే ఒకడు నన్ను ప్రేమించిన వడల ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి? వాడు నా మాట వింటాడు. The first step is this అలా person will కాదు, listen to. అలా కాదు అంటే నేనే ఇలా అనుకున్నాను కానీ మీరు ఏం చెప్తావు అంతే. He will not say, no, it's not like that. And then he'll say, no, whatever you say, I'll obey. అప్పుడు నా తండ్రి వానిని ప్రేమించును, మేము వాని యొద్దకు వచ్చి, తండ్రి కుమారుడు And he will, పరిశుద్ధాత్మ నీ దగ్గర వచ్చి అప్పుడు ఆ వాక్కు వెళ్ళును, ఆ పని జరిగించి తిరిగి వచ్చును, ఆ వాక్కుని పంపి వారు పడిన గుంటల నుండి వారిని బయటికి తీసుకు వారికి స్వస్థతని విడుదలని దయచేను. మీ ఇష్టం అది. When నువ్వు వింటేనే, వినకుండా ప్రేమమయుడా, కృపమయుడా, దయామయుడా, నీ బంగారు పాదాలు, బంగారు చేతులు, ఏండి చేతులు. when you truly love God, God the Father will love you, and Jesus will love you and manifest himself to you. Then Psalms 107 verse 20, the word will go and deliver you from all your destructions and heal you. నోటితో బంగారు పాదాలు, With your words you will say, మన Lord, స్థితిని బట్టి వెండితో చేయించుదాము. and you will all use empty words, flattering words. ఆ స్థితి ఇంకా లేకపోతే ఇత్తడిలో చేయించుదాము. You will either say, I will use it with silver things or gold things. దేవుడు ఏదైనా తీసుకుంటారు God will take whatever comes from అంతే. me. ఇదేనంటే దేవుణ్ణి ప్రేమించకుండా ఉండేది. నువ్వేం బంగారం చేయనవసరం లేదు, బంగారు పాదాలు చేయనవసరం లేదు. నువ్వే దేవుడికి బంగారం లాగా చేతిలో వచ్చి కూర్చోవాలి వాడుకుంటాను. You don't necessarily have to make any golden thing or a silver related thing. Your character, when your life changes, you yourself are like gold. కదా. నీ క్యారెక్టర్ని చూసి బంగారం అనాలి నేను. God should look at you and say, you are like a వెండి golden కాదు, character, not like silver, ఇత్తడి కాదు, not like bronze. బంగారం, నా బంగారాలు అనాలి. God should look at you and say, my golden children. అంతే. కానీ దేవుని precious. ప్రేమించకుండా ఉన్నవాళ్ళు, But the people who do not love God, గాలి మాటలు మాట్లాడేవారు, the people who speak empty words, దేవుడు శపింపబడును కాక. అయిపోయింది. దేవుడు వాళ్ళని ఎవరైనా దేవుని ప్రేమింపకుంటే శమింపబడును కాక. అయిపోయింది. ఎందుకంటే వారిలో అపరాధాలు, దోషాలు, పాపాలు అవే ఉంటాయి. వాటితోనే బ్రతుకుతారు వాళ్ళు. if anyone does not have the word of God, who does not abide him, yes, he will be like a cursed person. మరి ఎందుకు ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి? Why are the problems still నువ్వేం existing? యోబు కాదు. You are definitely not a Job. అప్పుల బాధలు ఎందుకున్నాయి? Why are you still caught up in your అబద్ధాలు finances? ఎందుకున్నాయి? Why there are lies? తెలియని విషయాలలో ఎందుకు దూషిస్తున్నారు చాలా మంది? Why are you defaming or blaspheming the నువ్వు things దేవుని you do not know? ప్రేమిస్తున్నావా? Are you truly loving నువ్వు God? దేవుని ప్రేమిస్తే ఈ క్యారెక్టర్స్ నీ దగ్గర ఉండవు. If you truly love God, you will not have any of these ఉండవు. characters. ఎదుటి వాళ్ళని పాయింట్ అవుట్ చేయకుండా నీలో ఏ తప్పు ఉందని ఎత్తుక్కుంటావు. You will start searching mistakes in you, but that's not happening. You are missing శాపగ్రస్తం others. అంటే ఏంటి చెప్పగలుగుతారు Can ఎవరైనా? anybody say what does it mean, like a cursed thing? శాపగ్రస్తం అంటే నీకు రావలసిన ఆశీర్వాదాన్ని, శాంతిని, విశ్రాంతిని పోగొట్టుకోవడం అని అర్థం. Cursed person is that person will not be in a position to receive the
peace or blessing or anything that was just to do good. శాపగ్రస్తము అంటే పరలోక రాజ్యం నుండి నీకు నువ్వే బయటికి వెళ్ళిపోతున్నావు అని That అర్థం. means you yourself are going out of the kingdom of heaven. అంతే. శాపగ్రస్తం అంటే ఏంటి? What is the meaning of a curse? పరలోక రాజ్యం అంటే మనిషి శపించుకున్నది వేరే. If a man curses a man, it's a different thing. ఆ రెండు విషయాలు నీకు పాప క్షమాపణ దొరకొచ్చు. You may be forgiven of your sin if a man sins కానీ against a man. దేవుడి విషయాల్లో అన్ని తెలిసినట్టు తెలియని విషయాలు కూడా తెలిసినట్టు మాట్లాడుకుంటూ వెళ్ళావంటే నువ్వు దేవుడితోనే నువ్వు తిరుగుబాటు చేస్తున్నావు. But if you are speaking about evil things, of things which you do not know, you are bringing a curse upon yourself. కదా, అంటే శాపగ్రస్తం అంటే నీకు రావాల్సిన ఆశీర్వాదాన్ని నువ్వు పొందవలసిన విశ్రాంతిని సమాధానాన్ని నువ్వు పోగొట్టుకోవడం అని అర్థం. Cursed person is a person who will stop the blessings that is due to come upon him. He will lose his peace. He will lose everything that which is good. నువ్వు ఎంత డబ్బు పెట్టి ఏం చేస్తున్నావు అన్నది ముఖ్యం కాదు. It's not about what you're doing. It's నువ్వు not. ఎంత మందికి భోజనాలు పెడుతున్నావు ముఖ్యం కాదు. It's not how great charity you're ఎంత doing. మందిని చూసుకుంటున్నావు ముఖ్యం It's కాదు. not like how many people you're taking నువ్వు care. దేవుని ప్రేమిస్తున్నావా లేదా? All that counts is, are you loving God or not? నీ దేవుడి విషయంలో నీ అండర్స్టాండింగ్ ఏంటి? What is your understanding about God? అంతే, ఇది తెలుసుకోవాలి నువ్వు. You should know about this. గలేషియన్స్ 1:9. గలేషియన్స్ చాప్టర్ 1:9. గలతీయులకు రాసిన పత్రిక 1:9. మేము ఇదివరకు చెప్పిన ప్రకారము ఇప్పుడును మరలా చెప్పుచున్నాము, మీరు అంగీకరించిన సువార్త గాక మరి ఒకటి ఎవడైనను మీకు ప్రకటించిన ఎడల వాడు శాపగ్రస్తుడవును గాక. ఇది కూడా అపోస్తలు పౌలే చెప్పాడు. వేరొక సువార్త అంటే ఏంటి తెలుసా? నేను ఎన్ని తప్పులు చేసినా ఎన్ని పాపాలు చేసినా కూడా దేవుడు నన్ను క్షమిస్తారు, నేను బాప్టిజం తీసుకుంటే పరలోకానికి వెళ్ళిపోతా. It is there in verse 8 also. If anyone preaches another gospel to you that we have preached, that person is accursed. That means another gospel means if somebody says you can keep on sinning and God will take you to heaven, Kada? you take baptism, you'll go to heaven. These are all the different kinds of manipulative నీ gospels. సాక్ష్యము నీ జీవ గ్రంథంలో ఉందా లేదా చూసుకో ముందు. You need to check whether your character, your witness, your testimony is there in the book of చూసుకోవాలి. life or not. You ఎలా should see. చూసుకుంటావు? ఆజ్ఞల్లో ఎతుక్కో. Go and search the commandments. ఇరుగు పొరుగు వారిని నువ్వు ప్రేమించగలుగుతున్నావా? Are you able to love your neighbors or not? అంతే, ఇరుగు పొరుగు వాళ్ళని ప్రేమించగలుగుతున్నావా లేదా నువ్వు? Are you able to love your neighbors ఫస్ట్ or నువ్వు not? దేవుని ప్రేమించగలుగుతున్నావా లేదా? The first thing is, are you able to వాళ్ళు love God or పూజలు not? చేసుకుంటారు, వాళ్ళు ప్రసాద్, వాళ్ళే బెటర్ నిజం చెప్పాలంటే. But you will say, oh, they do all kinds of వాళ్ళు ఎప్పుడు puja. వాళ్ళ భక్తిని మార్చుకోలేదు. No, they have never changed their devotion Kada? towards God. ఉన్న దాంట్లోనే వాళ్ళకు ఉన్న దాంట్లో నమ్మకంగా ఉంటున్నారు. They were faithful to whatever they knew. దేవుని మోసం They చేయరు. have never cheated their respective God. అందుకే లాస్ట్ వాక్యంలో ఏం చెప్పాను నేను? బాటసారులు అంటే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతే మంచిది, వాళ్ళు వింటారు. Oh, these are the people, if I go to the other places, they will also believe. ఆ కాలం నుండి ఈ కాలం వరకు ఒకటే చెప్తున్నాను, వాళ్ళు వినగలుగుతారు. They will listen, not you. ఇది ఎవరికి చెప్తున్నానంటే అపరాధులు దుష్టుల మార్గంలో నడిచే వాళ్ళకి చెప్తున్నాను. I'm talking to the అది మీకు people. తెలియాలి, అటువంటి వాళ్ళు మీకు ఎదురవుతారని చెప్తున్నాను. ఇది You will come across these transgressors and wicked people, and I'm talking to them. వాళ్ళకి మీరు బుద్ధి చెప్పాలి. And you should teach them a నువ్వు lesson. మాట్లాడగలగాలి. You should be in a position to నువ్వు talk. మాట్లాడకపోతే ఏమవుతుంది What will happen if you don't talk? కదా? మాట్లాడకపోతే వాళ్ళ ఆత్మలను నువ్వు పోగొట్టుకుంటావు. If you don't speak, you are losing their souls. శాపగ్రస్తము అంటే రావాల్సింది పోగొట్టుకోవడమే. Cursed means losing the blessings or the blessings that is due to you. అంటే పరలోకంలో ఆత్మీయ జీవితం నుండి కూడా నిన్ను బయటికి నెట్టేస్తారు. That means even from heaven, your spiritual journey will come to a stop. ఎందుకంటే నువ్వు చెప్తావు నిజమే, నా గురించి నా దేవుడికి బాగా తెలుసు అన్నావు కదా, అది నిజమే, అది తెలిసి నేను బయటికి గెంటేశారు. You are right when you said, my God knows everything about me, means yes, God knew about you, and that's the reason you were cast అది out. కూడా వాక్యం ఉంది. There's a word to that also. ఎవరైనా చెప్తారా? పరలోకంలో నా తండ్రి నాటని ప్రతి మొక్క పెరికి వేయబడును. అంటే నా తండ్రిని ప్రేమించట్లేదు, నన్ను కూడా ప్రేమించట్లేదు. నా తండ్రిని దూషిస్తున్నారంటే నా తండ్రి నోట్లో నుండి వచ్చి వాక్యాన్ని రిసీవ్ చేసుకోకపోయినప్పుడు మీరు అది దూషణకే వెళ్తుంది. Anyone who's not been planted by the Father will be uprooted. Since you did not believe and go to what the words of Lord Jesus Christ said, you will be plucked out. Jude 1:14. Jude 14. Jude verse 14. యూదా 14. Jude verse 14. ఆదాము మొదలుకొని 7వ వాడైన హానోకు కూడా వీరిని గూర్చి ప్రవచించి ఇట్లనెను, ఇదిగో ఈయనని
అందరికిని తీర్పు తీర్చుటకును మ్మ్. వారిలో భక్తిహీనుల అందరూ భక్తిహీనముగా చేసిన వారి భక్తిహీన క్రియల అన్నిటిని గూర్చియు అంతే. భక్తిహీన క్రియలు, భక్తిహీన క్రియలు, ungodly deeds. భక్తిహీన క్రియలు అంటే వాక్యం తెలుసు, నీ క్రియలు వాక్యం తెలియదు అన్నట్టుంటాయి. They know the word, but the word doesn't know who you are. అబద్ధం వద్దంటే వద్దంతే. No lies means you're not supposed to speak ఇలా lies. ఎవరైనా ఉన్నారా అన్నావంటే నీలో అబద్ధం ఉంది, కన్ఫర్మ్. If somebody says, can anybody be like so good, means that means yes, lies is still there inside you. అంటే అబద్ధం చెప్పడమే మంచిదా? Is it good to speak lies? మోసం చేయడమే మంచిదా? Is it good to cheat people? మార్చుకోకుండా చెడ్డ మనస్తత్వము, చెడ్డ క్రియలు చేయడమే మంచిదా? మరి ఎందుకంటారు ఇలా ఎవ్వరు ఉండరు? నిజమే, ఇలా ఎవ్వరు ఉండలేరంటే మంచి బ్రతుకు బ్రతకడం ఎవ్వరికి ఇష్టం ఉండదు. నిజమే, నువ్వు చెప్పింది నిజమే. When you said it is difficult to change, that means it is difficult for you to be good. దేవుడు మాట్లాడారు అంటారు, You say God spoke. దేవుడు చూపించారు అంటారు, You say God showed. దేవుడు వాక్యం అంటారు, You'll say God's నేను word. తెగ ప్రార్థన చేస్తానంటారు, You'll say you speak, you ఉపవాస pray a lot. ప్రార్థన చేస్తారు అంటారు. You say that you are fasting. బ్రతుకు మార్చుకునే దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఇలా ఎవ్వరు ఉండరు. మనం మనుషులమని దేవుడికి కూడా తెలుసు But అంటారు when it comes to changing part, transformation according to the word of God, they say nobody can be righteous and good like కదా. this. వాళ్ళు వీళ్ళు చేసేది కాదు, నువ్వు పలికే మాటల విషయంలో నీకు సిగ్గు కలగాలి. రియల్లీ చెప్పాలంటే You personally have to be ashamed because you are gone about speaking like what కదా. many of them నువ్వు speak. అబద్ధం చెప్పేటప్పుడు దొరికేస్తావు, దొరికిన తర్వాత ఇంకొక అబద్ధం చెప్పడానికి రెడీ అవుతావు. అంటే దీనికి అర్థం ఇలా మంచిగా ఎవ్వరు ఉండలేరు, ఎవ్వరు మారలేరు అని ఒకళ్ళు చెప్తున్నారు అని అంటే దానికి అర్థము వాళ్ళలో అబద్ధపు జీవితమే ఉంది అని అర్థం అక్కడ. If somebody says it's very difficult to transform according to the word of God or according to Christ, that means only falsehood and lies is there in their lives. They don't want to ప్రాబ్లం change. ఎక్కడుంది తెలుసా? You know where the problem lies? వాక్యం లోపల ఉన్న సారాంశము, దేవుని యొక్క ఉద్దేశము వాళ్ళకి తెలియదు కాబట్టే అక్కడ వాక్యం లేదా, ఇక్కడ వాక్యం లేదా అని చెప్పి యోబు స్నేహితులు మాట్లాడినట్టు మాట్లాడుతూ ఉంటారు. They do not know the actual meaning behind the word of God. They do not know what God wants to communicate, but they speak like the friends of Job. ఈ రోజు నేను ఇక్కడున్న అందరిని అడుగుతున్నాను, నేను నీ లైఫ్ లో, నీ జీవితంలో ఇక్కడ ఉన్నప్పుడే ఆత్మీయ జీవితము, ఈ లోక జీవితము వేరే వేరే ఉందా? మీకు వేరే వేరే ఉంది అని అంటే లోక జీవితమే గెలుస్తుంది. If you are leading a different kinds of lives, that is worldly life and spiritual life, then the worldly life that is inside you only will be victorious. లోకం అలా ఉండదమ్మా. దేవుడు కూడా చెప్పేశారు కదా, లోకం అలా ఉండదని. Yes, ఈ God. లోకాన్ని నేను జయించానని చెప్పేశాం కదా. God himself has said the world will not be good. It hates me. He said, and వాక్యం you have to డిఫరెంట్, overcome the మా world. బైబిల్ డిఫరెంట్, లోకంలో అలా ఉండదమ్మా అని అంటే నువ్వు దెయ్యాన్ని నమ్ముతున్నావు, నువ్వు దేవుని నమ్మట్లా కదా. 15th verse చూడండి. 15వ వచనం, యూదా 1వ అధ్యాయము 15వ వచనం. భక్తిహీనులైన పాపులు తనకు విరోధముగా చెప్పిన కఠినమైన మాటల అన్నిటిని గూర్చియు వారిని ఒప్పించుటకును ప్రభు తన వేవేల పరిశుద్ధుల పరివారంతో వచ్చెను. చూసారా? నెక్స్ట్ వర్స్ 16, వారు తమ దురాశలో చొప్పున నడుచుచు. అది వాళ్ళు తమ దురాశల చొప్పున, అంటే చెప్పాను కదా ఇందాక, వాళ్ళకి ఇష్టమైన జీవితం కావాలి, గాలి మాటలు మాట్లాడాలి. వాళ్ళకి ఇష్టమైన బూతులు మాట్లాడొచ్చు, బూతులు మాట్లాడేసి నేను ఎప్పుడు బూతులు మాట్లాడను, అబద్ధాలు మాట్లాడేసి నేను ఎప్పుడు అబద్ధాలు మాట్లాడను. They go after their own lust. That means మనస్సాక్షి లేదు కదా. they don't have conscience. They will say, do not speak lies, do not do anger, but they will keep on telling lies and they get angry. They don't have conscience. జలసి పెట్టుకుని నాకు ఎప్పుడు జలసి ఉండదు. They have jealousies and they say they don't have jealousy. చెప్పే మనిషికి కూడా కామన్ సెన్స్ ఉండాలి కదా. At least the person who's speaking must have common sense. దానినే భక్తిహీన క్రియలు. నీకు దేవుడు వాక్యం తెలిసినా, బైబిల్ చదివినా చదవకపోయినా ఒకటే. ఎందుకంటే ఎంత చదివినా నీ బ్రతుకు మారలేదంటే ప్రాబ్లం జీవగ్రంథంలో లేదు, నీలో ఉంది. These are all the ungodly deeds. So that means the problem is not in the book of life, it's in you. కదా. భక్తిహీనులైన పాపులు తనకు విరోధంగా చెప్పిన కఠినమైన మాటలు, ఆ కఠినమైన మాటలు ఏంటి తెలుసా మీకు? You know what are these difficult words? ప్రేమమయుడు, కరుణామయుడు, బంగారు పాదాలు, కృప కలిగిన దేవుడు, దయగలిగిన దేవుడు, ఎంతగానో ప్రేమిస్తారు. They have swelling words, flattering lips, all these things. They say God is love, God is countless, God is immense, He's love, He's unconditional love. చెప్పేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు కృప కలిగింది అని. ఎందుకంటే మీ ఈగో సాటిస్ఫాక్షన్ కలిగిన మాటలు ఎంచుకుంటున్నారు, కానీ లోపలంతా అపరాధులు, దుష్టులు.
You have your ego and you're speaking things on your own, but inside you're a transgressor and a wicked person. కదా వాక్యం చెప్పింది కదా, వంకర మాటలు పలికి విశ్వాసులు ఈడ్చుకుపోతారు అని అన్నారు చూసావా, అవే కనబడుతున్నాయి ఇక్కడ. These are the people who will use twisting words, manipulative words, and also drag these people. That is good also. అంతే. మీకు తెలిసి ఉండాలి, ఎవరైనా నీ దగ్గరకు వచ్చి మాట్లాడేటప్పుడు వారి మాటల్లోనే నువ్వు గుర్తుపట్టగలుగుతావు. You should know them even by their words. You should be in a position to discern. ఒక మనిషి పొగడ్తలకు పడకుండా నిలకడగా ఉన్నాడంటే వాడు ఈజీగా గుర్తుపడతాడు ఎవరు ఎలాంటి వాళ్ళ అని. If a person is stabilizing, when somebody is flattering him, he is able to be stable. He'll able to recognize who is who. When I can get పొగడ్త అన్నది కనిపించని దుమ్ములో ఉన్న పొల్యూషన్ లాంటిది. Flattering is something like a pollution which is not seen to the naked eyes. అది మొహం మీద రాగలదు, ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపోగలదు. పొగడ్తలు చాలా డేంజర్. Flattering is very dangerous. దేవుడు మెప్పును పొందుకున్నది వేరే, మనుషులు నిన్ను వచ్చి మెచ్చుకుంటున్నారంటే అది చాలా డేంజర్. When God is appreciating you, it's a different thing. But when people are coming and flattering you, it's a dangerous thing. కదా. 16th verse చూడండి. 16వ వచనం. వారు తమ దురాశల చొప్పున నడుచుచు లాభము నిమిత్తము మనుషులను కొనియాడుచు సనుగువారును తమ గతిని గూర్చి నిందించిన వారునై ఉన్నారు. వారి నోరు డంబమైన మాటలు పలుకును. అంతే అంతే. నోట్లో నువ్వు పైకి మాత్రము గాలి మాటలు. దేవుడు చాలా గొప్పవాడు, దేవుడు చాలా మంచి, నేను దేవుడు నమ్ముతున్నాను, వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి సువార్త చెప్తున్నాను, ఎక్కడికి వెళ్ళి ప్రార్థన చేశాను, అక్కడికి వెళ్ళి ప్రార్థన చేశాను, ఎక్కడికి వచ్చి నేను ఉపవాస ప్రార్థన చేశాను. ఎంత మాట్లాడినా నీలో వాక్యం, ప్రపంచం మొత్తంలో ప్రార్థన ఉంది కానీ వాక్యం లేదు, అదైతే నేను చెప్తా. Entire world is caught in the grip of only prayers, but no word of God. Nobody wants to transform. వాక్యానికి సమయం కావాలి. The word of God, yes, people have to give time. వాక్యానికి సమయం కావాలి, ఎందుకంటే సద్వినియోగం చేసుకోవడానికి. The word of God gives you time so that you will change, and you also need to give time. వాక్యానికి సమయం లేనప్పుడు, ఇవన్నీ నీకు ఎలా తెలుస్తుంది? When you are not redeeming your time to the word of God, how would you know? చూడు ఇక్కడ చెప్తాను కదా, వారు తమ దురాశల చొప్పున నడుచుకొనుచు లాభము నిమిత్తము మనుషులను కొనియాడుచు సనుగువారును తమ గతిని గూర్చి నిందించువారునై ఉన్నారు. వారి నోరు డంబమైన మాటలు పలుకును. These are grumblers, complainers, walking according to their own lust, and they mouth great swelling words, flattering people to అంటే their advantage. డంబమైన మాటలు అంటే తెలుసా? You know what's the meaning of the వాళ్ళు flattering తప్పు words? చేస్తారు, They will commit sin. నేను తప్పు చేశాను అని అనరు వాళ్ళు. They will not say they have committed sin. నేను ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చిందంటే అంటారు. They will start justifying and say the reason why I did that ఇది was డంబపు మాటలు అంటే. these are the great swelling words. వాడు పాపం చేశాడు, అదే తప్పు ఇతను చేస్తే నేను తప్పు చేశాను తెలుసు, మరి ఏం చేయాలి, మరి వాళ్ళు అలా ఉన్నారు కాబట్టి నేను ఇలా చేశాను. They will sin and they will also reason it out and they will justify and they'll say that is the reason, because of them I have sinned. ఎలా చూసినా ఎదుటి వాళ్ళ మీద నింద వేసుకుంటున్నావే కానీ నీలో ఉన్న ఆ లోపం ఏంటి, ఆ తప్పు ఏంటి అన్నది రియలైజేషనే లేదు. రియలైజ్ అవడం ఎందుకంటే నీ శరీరానికి డంబపు మాటలు కదా, గర్వంతో కొవ్వెక్కిపోయి ఉంది కాబట్టి నీ విషయంలో ఇది నేను తప్పు చేశాను అంటానికి ఈగో. Ego has come into place. You have become like a fattened calf. That's the reason you don't want to accept your mistakes and your sins. You want to justify it or blame it on others. ఎందుకు ఇంత స్ట్రాంగ్ గా చెప్తున్నాను తెలుసా? You know why I'm emphasizing so ఒకరి much? తప్పు, వాళ్ళ తప్పు ఏంటి అన్నది అది ఫైండ్ అవుట్ చేసి వాళ్ళు బయట పెడుతున్నారు అని అంటే ఎట్లా ఉంటుందో తెలుసా? దేవుడి చిత్తాన్ని జరిగించినట్టు ఉంటుంది. అది దేవునికి ఆహారమై ఉంటుంది. నా తండ్రి చిత్తం జరిగించుటయే నాకు ఆహారమై ఉన్నది. When somebody's sins has been exposed, if they accept it and they come out of it, that means you are feeding the Father. And Jesus said, my food is to do the will of God my Father. ఒక్కసారి ఆ తప్పును నువ్వు తెలుసుకున్నట్టు మళ్ళీ వెళ్ళవు. అది బురదని నీకు అర్థమైపోతుంది. బురద, నేను ఏం చెప్పాను, బురదలో ఉన్న పందె బురద జలగలదు. And one time you know of your mistakes, you will never want to go back into that sin again. If you go back, it's like going back, like a pig going back to its miry clay. కుక్క తన వాంతిని తిరిగి మింగినట్టు, పంది మరలా బురదలో దొల్లినట్టు చెప్పక్కర్లా. You don't have to tell about those phrases, talks about dog going back to the vomit and pig going back to the miry clay. చెప్పనవసరంలా. ఇక్కడ కూర్చుని దేవుడు అంటారు, బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత కుక్కే. ఇంకా yes, they will say God while seated over here. When they go out, their life is like that of a dog. Same behavior, same attitude, same shame to shame.
They have the same attitude. That's the reason they are shame to shame. అంతే, ఏం తేడా ఉండదు. అందుకని కుక్క తన వాంతిని మరలా తిరిగి మింగినట్టు అని వాక్యం చెప్తుంది. Like 2 Peter 2nd chapter 22nd verse talks about the dog going back to its vomit and pig going back to its miry clay. బురదంతా ఏముంది, బురదలోనే ఉంటది. పంది బురదలో ఉంటది కాబట్టి బురద మాత్రమే తెలుసు, దానికి మంచి నీటితో సంబంధం లేదు, మంచి నీళ్ళు దానికి అవసరం లేదు. The pig doesn't want clean water and doesn't want to be cleansed. It always wants to be there in the dirty అటువంటి clay. వాళ్ళే ఈ విధంగా మాట్లాడతారు. తెలియని వాటి విషయంలో దూషించడము, అక్కడ వాక్యం విషయంలో కూడా దాని యొక్క అండర్స్టాండింగ్ ఏంటో కూడా తెలియకుండా దాని విషయంలో నెగిటివ్ గా మాట్లాడడము, అబద్ధాలు చెప్పడము, వేషధారణగా ఉండటము, ఎదుటి వాళ్ళని మోసం చేయడము, వాళ్ళని నీతిమంతులుగా కనపరుచుకోవడానికి ప్రయత్నించడము. These people are evil, wicked and transgressors. They speak of things which they do not know, and they speak evil about dignitaries and speak about things which is bad about good people. దాన్నే డంబపు మాటలు పలకడము అని అర్థము. These are all what is called as a great swelling word. నెక్స్ట్ వర్స్ చూడండి. Verse 17. అయితే ప్రియులారా, అంత్యకాలమునందు తమ భక్తిహీనమైన దురాశల చొప్పున నడుచు పరిహాసకులు అందరూను మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు అపోస్తులు పూర్వమందు మీతో చెప్పిన మాటలను జ్ఞాపకం చేసుకొనడి. అట్టివారు ప్రకృతి సంబంధులు ఆత్మ లేని వారై ఉండి భేదములు కలుగు చేయుచున్నారు. అంతే, వీళ్ళకి గొడవలు అంటేనే ఇష్టం. గొడవలు పెట్టుకోవడము, అక్కర్లేని వాటి విషయంలో కూడా వెళ్ళి వాళ్ళని గోకి బయటికి లాగి గొడవలు పెట్టుకోవడము, నిందించడము, దూషించడము, నెగిటివ్ మాట్లాడడము. చెప్పాను కదా ఏ విధంగా దుష్ట సాంగత్యం మంచి నడవడికను చేర్పునని ఆ ప్రవర్తన అంతా వాళ్ళకు ఉంటది. వాళ్ళని ప్రకృతి సంబంధులు అని అంటారు. వాళ్ళలో దేవుని ఆత్మ ఉండదు. ప్రకృతి శరీరము కలిగిన వాడు దేవుణ్ణి సంతోషపరచలేడు. ఇంకేముంది, నా దేవుడికి అన్ని తెలుసు అని చెప్పుకున్నా కూడా ఉపయోగం లేదు, సిగ్గుండాలి అలా చెప్పడానికి. These are sensual people who cause divisions, not having the spirit. They operate in the flesh. Those who operate in the flesh cannot have the spirit of Christ, and these people are known for only picking up fights and quarrels. కదా, అందుకే అటువంటి వారి త్రోవను చేరవద్దు అని చెప్తున్నాను. చలో, అలాగే.